ओम ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तथा तदानीं वन्देऽहं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा हे कृष्ण करुणा दीनबन्धो नमोस्तुते गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी देवी प्रभु नित्यानंद जय श्री कृष्ण कृष्णानंद चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे राम राम हरे हरे ओम भगवते भगवते ओम नमो भगवते नमो वासुदेवाय देवाय नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी ततो जयमुदीरये ततो नष्टप्रायेषु भद्रेषु भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवते भगवती प्रेषति श्लोके कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय देवकी नंदनाय च नन्दनाय च भगवते देवकी गोपकुमाराय नन्दनाय नमो नमः नमो नमो नारायणाय नारायणाय नमो कृष्णाय महावदन्याय वप्रधायते कृष्णाय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णाय गौरद्विषे नमः नमः गौरवद्विषे पङ्कजाय नमः नमः पङ्कजमालिने पङ्कजमालिने नमः नमः पङ्कजनाथाय पङ्कजमालिने नमः नमस्ते पङ्कजाङ्गे नमस्ते ॐ पङ्कजाय ब्रह्मचार्य देवाय ब्रह्मचार्य ॐ च जगत्पिताय पूर्णाय जगत्पिताय गोविन्दाय नमो नमः नमो गोविन्दाय विष्णुपादाय कृष्णपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी वेदान्त नामिने स्वामिने नमस्ते सरस्वते नमस्ते देवे गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्य पाश्चात्यदेशतारिणे देशतारिणे जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद
శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్తవృంద హరే 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 కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే కృష్ణ ధనోత్న మాతాజీ ప్రభుజీ చైతన్య చరణ్ ప్రభు జాయిన్ కోసం హరే కృష్ణ చైతన్య చరణ్ ప్రభు ధన్యవాద ప్రభు హరే కృష్ణ కృష్ణ ప్రభు Am I visible, audible? yes Prabhu, you are audible Prabhu. Prabhu, this is our team of people whom we read Bhagavatam on Tuesdays and Thursdays Prabhu. So most of them, all of us are we read in Telugu. So we have started almost exactly 3 years ago. Actually, December 16th, I think, 2020. Right now, we are exactly 3 year mark, and we have come to 11th canto, 27th chapter. Because you are here, I mean, if we want to get your blessings, Prabhu, so that we continue with our readings and spiritual progress, Prabhu. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी दंडवत प्रणाम కెమెరా ఆన్ హరే చేయండి కృష్ణ అందరూ ప్రభుజీ. కెమెరాస్ ఆన్ చేయండి కెమెరాస్ ఎవరెవరు ఆన్ చేయండి కెమెరాస్ ఆన్ చేయండి ప్లీజ్ हरे कृष्ण प्रभु जी I am delighted to be here with all of you today and delighted to know about how so consistently you have been studying the Bhagavatam for several years, 3 years now. యూ కెన్ కంటిన్యూ ప్రభు యూ కెన్ కంటిన్యూ స్పీకింగ్ ప్రభు ఐ మీన్ అమ్మ అర్థమవుతుందమ్మా ట్రాన్స్లేట్ చేయమంటారా కొంచెం ట్రాన్స్లేట్ చేయండి ప్రభు మనందరూ ప్రతి వారము మిస్ అవ్వకుండా చదువుతుండడం చాలా ఆనందంగా ఉంది అని చెప్తున్నారు It is first of all very rare to be able to study the Bhagavatam in a group and for Sugara Prabhu to start this and for all of you to join together. Last few days I have been staying at his place and seeing both his service attitude and his multifaceted devotion. అదే ఇంత కన్సిస్టెంట్ గా చదవడము అన్ని రోజులు చదవడం చాలా అరుదుగా జరిగే విషయము మీ అందరూ ఇలా కలిసి చదవడము ఇన్ని రోజులు కలిసి చదవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది అని చెప్తున్నారమ్మా I know many devotees across the world who try to study the Bhagavatam either with their own small group or with their family members. But I travel across the world. I don't know anyone who has been able to complete the whole Bhagavatam. Somehow life comes in the way and things stop. So what you're doing is internationally special, if not unique. చాలా మంది స్టార్ట్ చేస్తుంటారు కానీ ఇలా చివరి దాకా వచ్చిన గ్రూప్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి నాకు తెలిసి చాలా మంది స్టార్ట్ చేస్తున్నారు కానీ అంత చివరి దాకా రావడం గొప్ప విషయము అని చెప్తున్నారు సెకండ్ టైం కూడా రెడీగా ఉన్నారని చెప్పి they all want to repeat it Prabhu once we complete it Really? That's amazing. So in the Bhagavatam itself it is said that just by hearing this, by reading and hearing the Bhagavatam, Sadhyo Hrudi Avrudyate, that Krishna soon manifests in the heart. భాగవతం కేవలం వింటేనే కృష్ణుడు మనలోని హృదయంలో ప్రవేశిస్తాడు అని చెప్తున్నారు So and this has been seen all over the world that Srila Prabhupada started the Krishna consciousness movement and so many people across the world by getting the Bhagavatam's message have become transformed. వీళ్ళు ప్రభుపాదుల వారు అందుకే ఇది ప్రపంచంలో అన్ని చోట్ల ఇలా జరగాలని చెప్తున్నారు అలా భాగవతం వినడం వల్లనే చాలా మందిలోని పరివర్తన జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు అంతే కదమ్మా అంతే So I think there are 3 things which are wonderful that are happening here. First is the consistency in reading the Bhagavatam. The second is that all of you as a family and extended family are coming together.
which all of you are coming together and coming together closer to Krishna, which is also very special. And the third is that you have wonderful devotee like Suvarao Prabhu leading this whole thing and helping all of you dive deeper into the Bhagavatam. మూడు విషయాలు ఇక్కడ మనం గమనించాల్సినవి చక్కగా ఉన్న విషయాలు. ఒకటి, కన్సిస్టెంట్ గా చదువుతున్నారు అందరూను. రెండు, కుటుంబం లాగా కలిసిమెలిసి చదువుకుంటున్నారు. అలా ఒక డివోటీస్ గైడెన్స్ లో చదువుకోవడం చాలా మంచి విషయము. So my very best wishes and prayers that continue studying, continue relishing, and I pray that just by your example, many other groups get formed. Wherever I travel, I talk about this group, how you are coming together, and it's inspiring. I hope that Krishna enters into your heart and Krishna spreads from your heart to the hearts of many, many others. ఇలాగే కంటిన్యూ చేయండి. నేను వెళ్ళే చోట ప్రతి చోట కూడా ఈ ఐడియా గురించి చెప్తూ ఉంటాను. మీరు ఎంతో మందికి ఆదర్శంగా నిలవాలి అని కోరుకుంటున్నాను. ప్రభుజీ, ఈ గొప్పతనం అంతా మమ్మల్ని ముందుకు నడిపిస్తున్న సుబ్బారావు ప్రభుజీ గొప్పతనం. ప్రభుజీ, మాదేం లేదు. ఆయన మమ్మల్ని అలా ఇంతకాలం చదివించగలిగారంటే ఆ గొప్పతనం ప్రభుజీదే, సుబ్బారావు ప్రభుజీదే. ప్రభుజీ, ఎవరన్నా ఇంగ్లీష్ లో వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటే ప్రభుజీకి చెప్పండి. అలాగే లేదమ్మా, అందరూ చదువుతున్నారు. లేదు ప్రభుజీ, మా గొప్పతనం కాదు. మమ్మల్ని కూర్చోబెట్టగల శక్తి మీలో ఉంది ప్రభుజీ. Prabhuji, it is the greatness of Subbarao Prabhuji to continue group like this. We are under the guidance of Subbarao Prabhuji. And just I want to say some example. It is Subbarao Prabhuji is like a brook lake. Men may come and men may go, but I go on forever, just like them. He is with any number of devotees, he is continuing the class. That is his specialty. Thank you. Thank you. Wonderful. Yes, ఎంత కట్టి పడేశారు ప్రభుజీ మమ్మల్ని, కూర్చొని లేవనివ్వకుండా చేయగల అంత ఆకర్షణ శక్తి ప్రభుజీలో ఉంది. ప్రభుజీ అయింది, ఆకర్షణ అయింది. కృష్ణ పరమాత్మ కృష్ణస్ మెర్సీ మాతాజీ అమ్మ, ఆయన కృప వల్ల మనం ఈ మాత్రం చేసుకోగలుగుతున్నాం. లేదు ప్రభుజీ, మీరు అలా మమ్మల్ని కూర్చోబెట్టలేకపోతే అంత కృష్ణ పరమాత్మ కరుణను మేము పక్కకి వెళ్ళిపోయే వాళ్ళమేమో ప్రభుజీ. లేదు లేదు, ఇక్కడ క్యాంప్ లో ఉన్న ఆయన కూర్చోబెట్టిస్తారు. ఇది కరెక్ట్. భగవద్గీత కూడానండి ప్రభుజీ. So all these people join for my Sunday morning Bhagavad Gita class. Prabhu, they join online when I give face to face, but these people join online basically. ముందంతా 18 అయిపోయింది. So we finished once all the 18 chapters. These people finished once 18 chapters. Now in the second round we are at 11th chapter, and most of them joining in for the second round basically. I appreciate the taste that all of you also have for the Shastra about Gita and the Bhagavatam. Yes. And you can translate that if you want. అందరూ కూడా ఆ రుచిని అలాగే ఉంచుకోవాలి. భగవద్గీతకి భాగవతం నుంచి వచ్చిన రుచిని అది అలాగే కంటిన్యూ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను అని చెప్తున్నారమ్మా. అందుకే మేము రెండోసారి మళ్ళీ ప్రభు గౌరాంగ్ దర్శన్ ప్రభు did one or a few sessions for us Prabhu in this group. Yugal Kishore Prabhu did few sessions for us Prabhu in this group. So that is helping us keep the momentum basically. In Telugu. Yeah. You are making me regret that I didn't learn Telugu in my childhood. Service to you. ఏంటండి ప్రభు, ఆయన చిన్నప్పుడు తెలుగు నేర్చుకోలేదు అని బాధపడుతున్నారు. ప్రభు ఒరిజినల్ గా యాక్చువల్ గా ఆయన పూణేలో పుట్టారు, కానీ వాళ్ళ సొంత ఊరు ఆదిలాబాద్. పూణేలో మహారాష్ట్రలో పుట్టి అక్కడే పెరిగారు, బట్ వాళ్ళ తాతగారు వాళ్ళది ఆదిలాబాద్ బేసికలీ. So best wishes and prayers. Wonderful to be here. Please continue your study of the Bhagavatam. Hare Krishna Prabhu. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ దండవత్ ప్రణామం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరి బోల్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ దండ
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। Hare Krishna. Hare Towards the end Krishna, of the Bhagavatam, हरे कृष्ण towards the प्रभु end of जी, the Hare Bhagavatam, Krishna. कृष्ण प्रभु जी दंडावत प्रणाम। Yadraksamrit truptasya प्रभु जी। nanyatra syadati kvachit. I hope that yadrasa, that if you get the rasa in the Bhagavatam, then no other rasa will attract us, no other rasa will distract us. So you see that manifesting more and more. May it manifest more and more for all of you. Hare Krishna. हरे हरे Hare कृष्ण। Prabhupada ki jai. जय हरे Rashmi Bhagavatam ki jai. हरे Subbarao Prabhu ki Hare jai. Hare Bol Prabhuji. हरे Hare Bol. Bhakta Vrinda ki हरे jai. कृष्ण। हरे कृष्ण। Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु जी। Hare Krishna Prabhu. Hare Thank you, Krishna. Prabhu. Thank you so much, Prabhu. Thank you so much for joining Thank us. you. हरे Prabhu. Please कृष्ण continue. प्रभु जी, Thank हरे you. कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच। Thank you. Hare Krishna. కృష్ణమ్మ మాతాజీస్ అండ్ ప్రభుజీస్ మన క్లాస్ వచ్చేద్దాము. సో ప్రభుజీ ఇక్కడే ఉన్నారమ్మా, పక్క రూమ్ లో ఉన్నారు. యాక్చువల్ గా మా ఇంట్లోనే ఉన్నారు. ఏం పేరు ప్రభుజీ? ఆ ప్రభుజీ పేరు? చైతన్య చరణ్ ప్రభు. Okay. చైతన్య చరణ్ ప్రభు. పోన్లే నన్ను ఒకసారి వారిని చూసాం. అదే అవును, అవును. పది ఏమైనా రోజులు క్లాసెస్ చెప్తుంటారా ప్రభుజీ? అమ్మా భాగవతం క్లాసెస్ చెప్తుంటారా? అమ్మా 10 రోజులు మా క్లాస్ చెప్తున్నారమ్మా. 10 రోజులు రోజు ఉదయం 8:30 నుంచి 9:30 ఇంగ్లీష్ క్లాసు. ఆన్లైన్ ఉండదు. ఆయన క్లాసులు ఏంటంటే ఆన్లైన్ కష్టం. బేసికలీ ఆయన కాన్స్టెంట్ గా అలా చేత్తో రాస్తూనే ఉంటారు బోర్డు మీద. అవును, బోర్డు మీద మొన్న ఉన్నాయి కదా, నువ్వు పెట్టిన దాంట్లో ఉన్నాయి. నిరుపమ నువ్వు అందుకని అది రెండు కొంచెం కష్టం. అందుకే అది సరిగ్గా రావట్లేదు జూమ్ రికార్డింగ్ అందరికి. బట్ సాధ్యమైనంత వరకు చేసాము. సో ఆయన క్లాస్ మామూలుగా మనం రిపీట్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి కూడా కష్టం. ఎందుకంటే ఆయన కాన్స్టెంట్ గా రాస్తూనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వస్తూ ఉంటారు. చాలా చాలా ఎనలిటికల్ మైండ్ తో చేస్తూ ఉంటారు. ఆయన స్పిరిచువల్ సైంటిస్ట్ అంటారు ఆయన. అది శాస్త్రవేత్త. ఏంటి నాన్న ఈయన క్వాలిఫికేషన్? ప్రభు ఇంజనీరింగ్ చదువుకున్నారు. బట్ కాలేజ్ టైం నుంచి వచ్చేసారు ఇందులోకి. అంటే టీచింగ్ ఇష్టమా? అలా బోర్డు మీద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం అది అందుకు అడిగాను. సో ఇది మీరు ఎవరన్నా హైదరాబాద్ ఉంటే ఇంటికి వస్తే చక్కగా కలవచ్చు. ఆయన ఇక్కడే ఉన్నారు 10 రోజులలో. అందుకే లక్షవారం వెళ్ళిపోతారు. 6వ తారీఖునేమో యుగల్ కిషోర్ ప్రభు వస్తున్నారు ఇంటికి. ఇక్కడికి మన ఇంటికి వస్తున్నారు 6వ తారీఖున. 6వ తారీఖు మంత్ ఎండింగ్ కి గౌరవ్ ప్రభు కూడా వస్తున్నారు. మరి ఇంటికి వస్తారో రారో తెలియదు. ఈ 10 రోజులు ఇంట్లోనే ఉంటున్నారా ప్రభుజీ ఆయన? ఉంటున్నారమ్మా, పక్క రూమ్ లో ఉన్నారు. పక్క రూమ్ నుంచే మాట్లాడారు. అదేనమ్మా, పక్క రూమ్ లోనే ఉన్నారు. సరే, క్లాస్కి వెళ్ళిపోదామా. 27వ అధ్యాయం నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. అవునమ్మా. ఎవరి దగ్గర చేతోదర్పణ మార్జనం పాడలేదు ప్రభుజీ. పర్లేదమ్మా, మనం 6 సరే. దట్స్ ఓకే. ఆయన వచ్చేసారని నేను పాడలేదు. మంచి పని చేశారు నాన్న. ఆయన ముందు అంతకన్నా ఎక్కువే అసలు ప్రత్యక్షంగా భగవాన్ కదా. నిజమమ్మా. ఇలాంటి వాళ్ళని కలవడం. అవునండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అమ్మా సుబ్బలక్ష్మి మాతాజీ చెప్పండి. నేను వింటాను ప్రభుజీ. అలాగే. వింటాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ అమ్మా. హరే కృష్ణ మాతాజీ. బాగున్నారా? అవ్వకండి, వినండి. స్ట్రెయిన్ అవ్వకుండా. రామలక్ష్మి మాతాజీ ఉన్నారా ప్రభు? ప్రభాకర్ ప్రభు ఉన్నానండి. చదువుతారమ్మా? చదువుతానండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. 27వ అధ్యాయం స్టార్ట్ చేసుకుందాం. అర్చన విధానంపై శ్రీకృష్ణుడు ఉపదేశం. ప్రకృతి త్రిగుణములు వాటికి అతీతము. భగవానుని దివ్య స్వభావం 27వ అధ్యాయం. 27వ అధ్యాయం అమ్మా, 463వ పేజీ. 23 ప్రకృతి త్రిగుణములు వాటికి అతీతము. భగవానుని హరే కృష్ణ దివ్య మాతాజీ. స్వభావము హరే కృష్ణ నిరూపించు. మాతాజీ. 27వ చాప్టర్ అమ్మా, 463వ పేజీ. 63 అండి. 463. అర్చన విధిపై శ్రీకృష్ణ ఉపదేశం. అర్చన విధిపై శ్రీకృష్ణుడు ఉపదేశం.
సుబ్బా ఈరోజు శ్లోకాలు ఎంత బాగున్నాయో, ఒళ్ళు జలధరించింది నాన్న. అర్చన విధిపై శ్రీకృష్ణ ఉపదేశమేనండి. అదేనమ్మా. దేవదేవుడు ఈ అధ్యాయం నందు క్రియాయోగ విధిని వివరించెను. భగవదర్చనము సహజంగానే మనసునకు పవిత్రతను సంతృప్తిని కలుగజేయును. ఆ విధముగా అది సకలమగు వాంఛిత లాభములకు మూలమై ఉన్నది. మనుజుడు అర్చనలో నెలకొనినచో కేవలము ఇంద్రియ భోగం నందే అనురక్తుడై ఉండి దుస్సాంగత్యమును విడిచెడి ఆశ లేకుండును. దేవదేవుడే శాశ్వత శాస్త్ర విధులలో అర్చమూర్తిగా తన ఉపాసన విధిని ఉపదేశించుచున్నాడు. భగవద్వర్ణితమైనట్టి ఈ పద్ధతి సర్వవర్ణ శ్రమముల వారికి, స్త్రీలు శూద్రులకైనను పరమ శ్రేయోదాయకమని బ్రహ్మ, శివుడు, నారదుడు, వ్యాసాది ఋషులు చెప్పిరి. వేదములు, తంత్రములు వీటి మిశ్రమము అని వాటిపై ఆధారపడి అర్చన విధి 3 రకములుగా ఉన్నది. శ్రీ విగ్రహము, స్థలము, అగ్ని, సూర్యుడు, జలము, ఉపాసకుని హృదయము అనునవి శ్రీ విగ్రహమునకు అసలైన స్థానములు. పాషాణము, కాష్టము, లోహము, మట్టి, చిత్రము, ఇసుక, మనసు లేదా మణులు అనేది 8 పదార్థములలో ఏ ఒక్కదానితోనైనా అది నిర్మితమై ఉండవచ్చును. వీటిని తాత్కాలికము, శాశ్వతమనడి మరి 2 విధములుగా విభజించవచ్చును. అర్చన విధి వివరములు ఇట్లున్నవి. భక్తులు భౌతికముగను మంత్రోచ్చారణ చేతను స్నానమాడి పిదప ఉద్దేశిత సంధ్యలలో గాయత్రి మంత్రమును జపించవలెను. అతడు తూర్పు ముఖముగా లేదా ఉత్తర ముఖముగా లేదా శ్రీ విగ్రహమునకు ఎదుట కూర్చుంటూ భగవంతునికి స్నానము, మార్జనము కావింపవలెను. పిమ్మట అతడు వస్త్రాభరణములు వసకి పూజ సామాగ్రిని, పాత్రలను సంప్రోక్షణ చేయవలెను. పాద్యము, ఆద్యము, ఆచమనీయము, గంధము, ధూపము, దీపము, పుష్పము, నైవేద్యము సమర్పించవలెను. దీని తరువాత భక్తుడు భగవత్పార్షదులను, అంగరక్షకులను, శక్తులను మూల మంత్రోచ్చారణలతో గురువులను అర్చించవలెను. పురాణదుల నుండి స్తోత్ర పఠనము, సాష్టాంగ దండ ప్రణామము, ప్రార్థన, నిర్మాల్యధారణమును భక్తుడు కావింపవలెను. చక్కని మందిరమును నిర్మించి శ్రీ విగ్రహమునకు యథావిధిగా ప్రతిష్ఠిత యాత్ర మహోత్సవములను నిర్వహించుట కూడా అర్చన విధిలో భాగములే అయి ఉన్నవి. శ్రీహరిని ఈ రీతి నిర్వేహితుకముగా అర్చించుటచ్చ మనుజుడు విశుద్ధ భక్తి యోగంను బయడవగలడు. తన చేత గాని ఇతరుల చేత గాని భగవంతునకు లేదా బ్రాహ్మణునకు ఇవ్వబడిన దానములు అపహరించిన వాడు మరో జన్మలో మలభక్షక క్రిమిగా జన్మించును. హరే ఒకటి. కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. మాయ చదువుతారండి. హరే కృష్ణ. చదువుతాను. శ్రీ ఉద్ధవుడు పలికెను, దేవా సాత్వత ఋషభ, క్రియాయోగ విధిని నాకు వివరింపు. శ్రీ విగ్రహారాధనను కావించడి భక్తుల యోగ్యతలేవి? అట్టి అర్చనకు ఆధారమేది? అర్చనా విధి ఏమిటి? భాష్యము. స్వధర్మ నిర్వహణతో పాటుగా భక్తులు ఆలయమునందు శ్రీ విగ్రహారాధన యందును నెలకొని యుందురు. అట్టి అర్చనము శక్తివంతముగా పనిచేసి హృదయమందలి కామము వలన కలిగడి గృహాసక్తిని ప్రక్షాళన కావించును. అయినను ప్రభావవంతముగా నగుటకై అర్చనా విధిని ప్రామాణిక పద్ధతిలో నిర్వహింపవలసి ఉండును. కనుకనే ఉద్ధవుడు ఈ విషయమును గురించి భగవంతుని విచారణ చేయుచున్నాడు. 2. అట్టి అర్చనము మానవ జన్మలో పరమశ్రేయస్సును చేకూర్చగలదని మునులు మాటిమాటికి చెప్పి ఉన్నారు. నారదముని, వ్యాసదేవుడు, నా గురువుకు బృహస్పతి ఈ అభిప్రాయమునే వెలిబుచ్చిరి. 3, 4. ఓ పరమోదారుడా, ఈ అర్చనా విధి ఉపదేశములు తొలుత నీ ముఖకమలము నుండియే వెలువడినవి. పిమ్మట బ్రహ్మదేవుడు
వాటిని భృగువు మున్నగు పుత్రులకు శివుడు తన పత్నియగు పార్వతీదేవికి బోధించిరి. ఈ పద్ధతి సర్వవర్ణాశ్రమముల వారికి సమ్మతమైనది, యుక్తమైనది. అందువలన శ్రీ విగ్రహ రూపములోని అర్చనము స్త్రీలకు శూద్రులకైనను పరమశ్రేయోదాయకమైన సాధనయని నేను తలతును. కమలపత్రాక్ష విశ్వేశ్వరేశ్వర అనురక్తుడగు నీ భక్తునకు ఈ కర్మబంధ విమోచన సాధనమును దయచేసి వివరింపుము. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ, ఇవాళ కూడా నేను చైతన్య చరణదాస్ ప్రభుజీ యొక్క క్లాసులకి అటెండ్ అవ్వడం జరిగింది. సుబ్బారావు ప్రభుజీ తీసుకెళ్లారు రోజు నన్ను. ప్రతిరోజు కూడా గోపీ గీత గురించి చెప్పారండి. మార్నింగ్ ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్కళ్ళ ఇంట్లో కార్యక్రమం జరిగింది. ప్రతిరోజు గోపీ గీత మొదటి నుంచి మొదలుపెట్టి గోపికల యొక్క ప్రేమ, అనురాగం, భక్తి కృష్ణుడి ఎలా ఉంది, అది మిగతా వారితో గనుక కంపేర్ చేసినట్టయితే ఇది అందరికన్నా కూడా ఎంతో ఉద్ధృతమైనది అనేటువంటి విషయాన్ని ప్రతి రోజు కూడా ప్రతి శ్లోకంలో కూడా ఉన్నదాన్ని అంతరార్థాలతో సహా చెప్పారు. ప్రతి శ్లోకము చదివించారు. ఆ శ్లోకానికి ఉన్నటువంటి ప్రతి పదానికి కూడా అర్థం చెప్పారు. దాని యొక్క అంతరార్థం తెలియజేశారు. అలా చాలా చక్కగా చేయడం జరిగిందనమాట. ఇవాళ నీలకుంతలే, కృష్ణుని నీలకుంతలే అని అంటానికి కారణం ఏంటి? బిభ్రదావ్రతం అని ఎందుకన్నారు? వనరుహాసనం అని ఎందుకన్నారు? ఘనరజస్వలం, మనసిస్మరం, వీరయచ్ఛసి ఇవన్నీ ఎందుకు అన్నారు? దాని యొక్క అర్థం ఏమిటి, అంతరార్థం ఏమిటి అనేది చాలా చక్కగా చెప్పారనమాట స్వామీజీ. ఎంత హైయెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ థింకింగ్ అంటే ఆయన రాసినటువంటి పుస్తకాలు చాలా బాగున్నాయి. ఒకటి నేను చూపిస్తున్నాను. ఇది సైంటిస్ట్ 27 పుస్తకాలు రాశారనమాట. అన్ని ఇంగ్లీష్ లో రాశారు. స్పిరిచువల్ సైంటిస్ట్ అని చెప్పి సిరీస్ లో 2 పుస్తకాలు రాశారు. అలాగే ఇంకా చాలా 27 పుస్తకాలు రాశారటండి. ఈ అంతేకాకుండా చాలా వీడియోస్ అవి కూడా ఇంటర్నెట్ లో అవైలబుల్ అవుతాయి. ఆయన రాసినటువంటి చాలా విషయాలు కూడా ఇంటర్నెట్ లో దొరుకుతాయి. ముఖ్యంగా యూట్యూబ్ లో ఉంటాయి. అవి ఎవరైనా చూడొచ్చు. ఆ తర్వాత ఆయన ఈ 3 రోజుల్లో చెప్పింది ఏంటంటే, ఇవాళ ముఖ్యంగా చెప్పింది ఏంటంటే, డిజైర్ ఉండకూడదు అనేది అనుకోకూడదు. డిజైర్ అనేది లేకపోయినట్టయితే డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోతారు. డిజైర్ ఎలా ఉండాలంటే అది ఉన్నత తత్వంలోనికి తీసుకెళ్లేదిగా ఉండాలి, కానీ కిందకి పడేసేదిగా ఉండకూడదు. డిజైర్ ఎలివేట్ చేయాలి, కానీ డిజైర్ ని ఎలిమినేట్ చేయకూడదు అన్న విషయాన్ని చాలా చక్కగా చెప్పారనమాట. అలాగే ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి రిలీఫ్ రావాలంటే కృష్ణ కాన్షియస్ లో ఉంటే ప్రాబ్లమ్ ఎంత పెద్దదైనా కూడా, మన ప్రాబ్లం ఎంత పెద్దదైనా కృష్ణ కాన్షియస్ లో ఉన్నప్పుడు చిన్నదిగా మారిపోతుంది అన్న విషయాన్ని ఆయన బోర్డు మీద అంటే కంప్యూటర్ మీదే రాస్తారనమాట అండి. కంప్యూటర్ మీద రాసింది మనకి స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అలా రాశారనమాట అండి. అలాగే హ్యూమిలియేషన్, అలాగే ఫాస్టింగ్ చేయటం ఏంటి, స్టార్వింగ్ చేయటమే, స్టార్వ్ అవటం అంటే ఆకలేసి ఉండిపోవటమా, లేకపోతే భగవంతుడి మీద భక్తితో ఫాస్టింగ్ చేయటమా? మనం ఉపవాసం ఉండటం ఏంటి, అలాగే ఆకలితో ఉండిపోవడం ఏంటి? ఆకలితో ఉండిపోతే మనం ఎలాంటి భావాలు కలుగుతాయి, అలాగే భగవంతుడి మీద భక్తితో కనుక ఉపవాసం ఉంటే ఎలాంటి భావాలు కలుగుతాయి? రెండిటిలోనూ భోజనం చేయకుండా ఉండటమే, కానీ దేని వలన ఎటువంటి ఫలితం వస్తూ ఉంటుంది అన్న విషయాన్ని చాలా చక్కగా చెప్తారనమాట. ఈ విషయాలు ముఖ్యంగాను గోపీలని ఎవరెవరితో కంపేర్, ఇవాళ చెప్పిన దాంట్లో అయితే బ్రహ్మదేవుడితో కంపేర్ చేస్తారనమాట. బ్రహ్మదేవుడు కూడా తను పద్మంలో నుంచి పుడతాడు కాబట్టి, పద్మంలో నుంచి పుట్టిన తర్వాత ఆయనకి చుట్టూ చూస్తుంటే ఎవరు కనిపించలేదు, అసలు తను ఎందుకు పుట్టాడో తెలియలేదు. అందుకని మళ్ళీ ఆ పద్మం తూడులో నుంచి కిందకి వెళ్తారు, మళ్ళీ పైకి వస్తారు, ఎక్కడ ఎవరు కనిపించరు. అప్పుడు పరమాత్మ హృదయంలో కనిపించి తాని చెప్పారు అని చెప్తారు కదా. అలాగే గోపికలు కూడా కృష్ణుడి కోసం, గోపీ గీతలో కృష్ణుడి కోసం వెతుకుతున్నారు.
ఎందుకు వెతుకుతున్నారు అంటే కృష్ణుడు, రిటర్న్ ఆఫ్ కృష్ణ, మళ్ళీ రావాలి కృష్ణుడు, కృష్ణుడు హృదయంలోనే ఉండాలి. కృష్ణుడు అంటే ఎంత ప్రేమ అంటే అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి కుటుంబాన్ని కూడా వదిలేయటానికి సిద్ధపడ్డారు గోపికలు. అలా సిద్ధపడిన వాళ్ళు ఎవ్వరూ లేరు. ఎందుకంటే మిగతా వాళ్ళందరూ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటివి వదిలేయటానికి సిద్ధపడతారు, కానీ కుటుంబాన్ని వదిలేయటానికి సిద్ధపడింది గోపికలే అని అంటూ ప్రతి విషయాన్ని, గోపీగీతల విషయాన్ని చాలా బాగా చెప్పారండి. ప్రతిరోజు మధ్యాహ్నం నుంచి ఏదో ఒక కార్పొరేట్ కి వెళ్ళి కార్పొరేట్ ఆఫీసుల్లో వాళ్ళని అడ్రస్ చేస్తున్నారనమాట. అలాగే ఈ వారం రోజుల నుంచి కూడా ఆయన చేస్తున్నారు. ఆయన ఇక్కడే ఉంటున్నారు కాబట్టి ఆయనతో కొంచెం ఇంటరాక్ట్ అవడానికి మాకందరికీ కూడా అవకాశం వచ్చిందనమాట. సుబ్బారావు ప్రభుజీకి ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. మేమందరూ ఆఫీసులకి వెళ్ళిపోవడం వల్ల అత్తమ్మ గారు, మామయ్య గారే చూసుకుంటున్నారు ఆయన్ని రోజంతా. అది మీ అదృష్టం అండి, ఈ టైంకి అక్కడ ఉండడం. అదే అదృష్టం అన్నయ్య గారు. ఆయన చెప్పింది కళ్ళకి కట్టేశారు మాకు. చాలా బాగా చెప్పారు. చాలా బాగా చెప్పారు ప్రభుజీ. నేను చెప్పింది చాలా తక్కువ అండి. ప్రభుజీ చెప్పిన దాంట్లో చూస్తే రోజు కూడా ఎంత చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, మధ్యలో ఎక్కడ విసుగు కలగకుండా. ఎందుకంటే భాగవతం చదువుతాం గానీ గోపీగీత చాప్టర్ వచ్చేసరికి ఎవరిని చదివినా కూడా మనకి అర్థం కాదు. ఆ 50 పేజీలని మనం తిప్పేస్తాం తప్పితే మిగతా దానిలాగా ఉండదు. ఆ గోపీగీత అంత కష్టమైనటువంటి విషయాన్ని ఆయన మధ్య మధ్యలో నవ్విస్తూ, మధ్య మధ్యలో మళ్ళీ భక్తిభావాన్ని కలిగిస్తూ ఎంతో చక్కగా చెప్తూ వచ్చారనమాట. చాలా బాగా వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా చాలా అదృష్టంగా ఫీల్ అవుతున్నారు అనమాట అండి. చాలా బాగుంది. ముఖ్యంగా గోపీగీతని చెప్పడం అనేది సామాన్యమైన విషయం కాదు. మనం కూడా అర్థం చేసుకోలేం. పుస్తకంలో చదివితే మనకేం అర్థం కాదండి. దాన్ని అలా వదిలేయటమే అవుతుంది అనమాట. ప్రతి దాంట్లోనూ ఉన్న అంతరార్థాన్ని చెప్పుకుంటూ వచ్చారనమాట. అందువలన వారి భక్తి ఎంత గొప్పది అనేది మనకి తెలుసుకోగలుగుతాం. గంటన్నరకి 2 శ్లోకాలు నడుస్తాయి. 2 శ్లోకాలు నడుస్తాయి. గోపీగీత అని చెప్తే వస్తుంది అన్నయ్య గారు. గోపీగీత చైతన్య చరణ్ ప్రభుజీ అనేది మీకు వరుసగా లింక్స్ పంపిస్తాను. బట్ అంత ఇంగ్లీష్ క్లాస్ ఇది, బట్ లింక్స్ అయితే పంపిస్తాను. అన్ని ఇంగ్లీష్ లో ఉంటాయి. బాగా చెప్తారండి, బాగా చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ, చాలా బాగా. మాకు కూడా కొద్దిగా ఆ బొట్లు పడ్డాయి మా మీద కూడాను. అమృత జల్లులు మాకు కొద్దిగా పడ్డాయి. నిజంగా చాలా బాగుంది, చాలా బాగుంది. థ్యాంక్ యూ అన్నయ్య గారు. సరే వెళ్దామా. నువ్వు ఎప్పుడో అవకాశం వచ్చినప్పుడు మొత్తం అదంతా మళ్ళీ తిరిగేసి తెలుగులో చెప్పుకుందామా. సో అంటే క్లాస్ కి 2-3 శ్లోకాలు చెప్పుకుంటూ వెళ్తే చాలా సంవత్సరాలు పడుతుంది మరి. బట్ చేద్దామంటే అమ్మా తెలుగులో ఇవి బుక్స్ అవి లేవా అమ్మా? ఇంకా రాలేదు. ఆయన రాసినవన్నీ ఇంగ్లీష్ లో అదే అంటున్నాను. అంత డీటెయిల్డ్ గా తెలుగులో లేదు. తెలుగులో అంత డీటెయిల్డ్ గా గౌరాంగ దర్శన్ ప్రభుది ఉంటుంది. ఆయన చెప్పారు. గోపీగీత అంత డీటెయిల్ గా ఉంటుంది. గోపీగీత ఆయన కూడా తెలుగులో ఉంటుంది. తెలుగు ఆయన కూడా విన్నాను. దొరికితే నేను తీసుకొస్తాను మేడం. తప్పకుండా చదువుకుందాం అది కూడా ఒకసారి. ఈయన దానిని అనలిటికల్ పవర్, ఈయనకున్న అనలిటికల్ పవర్ వేరు. అది సరే చదువుతారండి. చదువుతున్నానండి. 6వ శ్లోకము. భగవానుడు పలికెను, ఉద్ధవా, అనంతమగు కర్మకాండకు అంతము లేదు కనుక ఈ విషయమును నేను సంక్షిప్తంగా ఒక్కొక్కటి వివరించెదను. భాష్యము. ఇచ్చట కర్మకాండ అను పదము దేవదేవుని శ్రీ విగ్రహారాధనతో పరిసమాప్తి చెందడి నానా విధములగు వైదిక అర్చనా విధులను సూచించును. ఇంద్రియ భోగ సాధనములు, వైరాగ్య సాధనములు అసంఖ్యాకములైనట్లుగా వైకుంఠమునందు దేవదేవుడు అనుభవించడి దివ్య లీలలు, గుణములు కూడా అసంఖ్యాకములు. భౌతిక జగత్తునందలి నానా విధములగు పుణ్య భావనలు, పవిత్రీకరణ పద్ధతులు దేవదేవుని అనగా పరతత్వమును అంగీకరింపనిదే
తుట్టదుతుకు తమలో తాము ఏకీభావింపజాలవు. ఏలైనా భగవంతుని ఎరుగనిదే మానవుని అసలైన కర్తవ్యమేమిటో నిశ్చితమైన అవగాహన కలుగదు. దాదాపుగా మానవులందరూ నానా విధములైన అర్చనా విధులలో నెలకొనినప్పటికీ ఆ విషయమును భగవానుడు ఇప్పుడు సారాంశపరచుచు శ్రీ విగ్రహ రూపంలో తనను అర్చించడి విధమును వివరింపగలడు. 7వ శ్లోకము. వైదికము, తాంత్రికము, మిశ్రితము అనేది 3 పద్ధతులలో ఒకదానిని ఎన్నుకొని దానిచే నన్ను సావధానముగా అర్చించవలెను. వాని ద్వారా నేను యజ్ఞమును స్వీకరింతును. భాష్యము. 4 వేదముల నుండి అనుబంధ వేదవాంగ్మయము నుండి మంత్రములతో నిర్వహింపబడే యజ్ఞమును వైదికమైనటి పదము సూచించును. పాంచరాత్రము, గౌతమీయ తంత్రము వంటి సాహిత్యమును తాంత్రికమైనటి పదము సూచించును. మిశ్రితమైనటి పదము ఈ 2 రకములకు శాస్త్రముల ఉపయోగమును సూచించును. విస్తృతమైన యజ్ఞముల బాహ్యమగు అనుకరణ అసలైన జీవన పూర్ణత్వమును వసగజాలదని తప్పక గుర్తుంచుకొనవలెను. దేవదేవుడు తెలిపినట్టి విధానమును అనుసరించియే యజ్ఞమును నిర్వహింపవలసి ఉండును. అతడే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అనుచు హరినామ సంకీర్తన చేసే పద్ధతిని ఈ యుగమునకు ఉపదేశించి ఉండెను. 8వ శ్లోకము. సంగతమకు వేదాదేశముల ద్వారా ద్విజత్వమును సాధించిన మనుజుడు భక్తితో నన్ను అర్చించవలసిన విధమును నేను వివరించెదను. ఇప్పుడు శ్రద్ధతో దానిని ఆలకింపుము. భాష్యము. స్వనిగమేన అను పదము మనుజుని వర్ణాశ్రమమునకు సంబంధించిన ప్రత్యేకముగు వేదాదేశమును సూచించును. బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య వర్ణములకు చెందిన వారు గాయత్రి మంత్రోపదేశముచే ద్విజత్వమును పొందగలరు. పారంపర్యముగా పూర్ణయోగులకు బ్రాహ్మణ బాలురు 8వ ఏట దీక్షితులు కావచ్చును. క్షత్రియులు 11వ ఏట, వైశ్యులు 12వ ఏట దీక్షితులు కావచ్చును. కానీ దీనికి యుక్తమగు నిబంధనలు వనగూడవలసి ఉండును. ద్విజత్వమును పొందిన పిమ్మట మనుజుడు స్వయముగా భగవానుడే వివరింపనున్న విధముగా ఆర్చామూర్తి రూపములో ఆ దేవదేవుని శ్రద్ధతో అర్చించవలను. హరే కృష్ణ. చదవండి. 9వ శ్లోకం. ద్విజుడు శ్రీ విగ్రహమునకు లేదా భూమి యందు, అగ్ని యందు, సూర్యుని యందు, జలమునందు, తన హృదయమునందు ప్రకటమయ్యడి నా రూపమునకు భక్తితో పూజా సామాగ్రిని సమర్పించుచు తన పూజనీయ దైవముగు నన్ను కాపట్యము లేకుండా అర్చించవలెను. 10వ శ్లోకం. మనుజుడు దంతధావనముచే స్నానముచే తొలుత దేహమును శుద్ధపరచుకొనవలెను. పిదప అతడు మృత్తికాలేపనముతో వైదిక తంత్రక మంత్రోచ్చారణముతో ద్వితీయ శుద్ధి చేసుకొనవలెను. 11వ శ్లోకం. మనస్సును నా యందు లగ్నమునర్చి త్రిసంధ్యలలో గాయత్రి మంత్రోచ్చారణమును వంటి వివిధ విద్యుక్త ధర్మములచే మనుజుడు నన్ను అర్చించవలెను. అట్టి కార్యములు వేదములచే చెప్పబడినవై కామ్యకర్మ ఫలము నుండి ఆరాధకుని పునీతుని కావింపును. 12. స్త్రీ విగ్రహముల శ్రీల దారువు, లోహము, మృత్తిక, చిత్రము, ఇసుక, మనస్సు, మణులు అనేది 8 విధములైన వాటి యందు ప్రకటమగునని చెప్పబడినది. భాష్యం. ఇసుకతో తయారైన రూపము వంటి కొన్ని శ్రీ విగ్రహములు ఆరాధకుని కోరిక నెరవేరుటకు కొద్ది సమయము వరకే ప్రకటమగునని శ్రీల జీవ గోస్వామి వివరించారు. కానీ విశుద్ధ భగవత్ ప్రేమను పొందుకోరెడి వారు శాశ్వత శ్రీ విగ్రహ రూపమును, ఉదాహరణ పాలరాయి, సువర్ణము లేదా ఇత్తడితో తయారైనట్టి రూపమును అర్చించుచు దానిని నిరంతరము సాగింపవలెను. కృష్ణ భక్తి భావనలో శ్రీ విగ్రహారాధనను అలక్ష్యపరచుటకు తావే లేదు.
13వ శ్లోకం. సకల జీవాశ్రమముగు శ్రీ విగ్రహమును తాత్కాలికము లేదా శాశ్వతమనడి 2 విధములుగా ప్రతిష్ఠింపవచ్చును ఉద్ధవ. కాని ఆవాహన చేయబడినట్టి శాశ్వత శ్రీ విగ్రహమునకు ఎన్నడూ ఉద్వాసన చెప్పకూడదు. భాష్యము. భక్తులు తమను భగవంతుని నిత్యదాసులుగా ఎరిగి ఉన్నవారై శ్రీ విగ్రహమునకు సాక్షాత్తుగా దేవదేవునిగానే గుర్తించి దానిని శాశ్వత ప్రతిష్ఠ కావించి నిరంతర సేవలో నెలకొనెదరు. కాని నిరాకారవాదులు భగవంతుని నిత్య రూపమును మాయ యొక్క తాత్కాలిక ప్రకటమని భావింతురు. యథార్థమునకు వారు భగవంతుని అయ్యడి తమ కార్యములలో ప్రతిమను ఒక సాధనముని తలుతురు. లౌకికులు భగవంతుని తమకు సర్వస్వమును సమకూర్చెడు వానిగా భావించుచు తాత్కాలికమగు ఇంద్రియ భోగ ప్రాప్తి కొరకు ధర్మ కార్యములకై తాత్కాలికమగు ఏర్పాట్లను కావించెదరు. స్వలాభమునకై భగవంతుని వాడుకొనగోరెడు వారే ఇటువంటి తాత్కాలికమైన పూజా పద్ధతికి ఇష్టపడుదురు. కాని కృష్ణ భక్తి భావనాయుతులకు భక్తులు నిరంతరము నెలకొని ఉందరు. వారు నిరంతరము పూజించడి నిమిత్తము శ్రీ విగ్రహములను శాశ్వతంగా ప్రతిష్ఠించుచుందురు. హరే కృష్ణ. మాతాజీ చదువుతారమ్మా. హరే కృష్ణ. జగదాంబ మాతాజీ. హరే కృష్ణ చదువుతున్నానండి. 14వ శ్లోకము. తాత్కాలికముగా ప్రతిష్ఠించిన శ్రీ విగ్రహమునకు వైకల్పికముగా ఆవాహన ఉద్వాసన చెప్పవచ్చును. కానీ శ్రీ విగ్రహము భూమి యందు గీయబడినప్పుడు ఈ 2 కార్యములను తప్పక చేయవలను. మృత్తికామయము చిత్రమయము దారుమయము నైనప్పుడు తప్ప శ్రీ విగ్రహమును నీటితో స్నానం చేయించవలను. ఈ 3 సందర్భముల్లో జలము లేకుండా తుడుచుట ఉపదేశించబడినది. భాష్యము. నానా తరగతుల భక్తులు భగవంతుని తమకు గల వివిధ స్థాయిల శ్రద్ధను అనుసరించి శ్రీ విగ్రహాలను కావించగలరు. ఉన్నతుడు కృష్ణ భక్తుడు భగవంతుడితో తనకు గల నిత్యమైన ప్రేమమయ సంబంధం నిరువిండును. శ్రీ విగ్రహమును సాక్షాత్తుగా భగవంతునిగానే గాంచుచు అతడు భగవంతుని సేవాతత్వాన్ని అనుసరించి అతనితో ఒకనొక నిత్య సంబంధముని ఏర్పరచుకున్నాడు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సచ్చిదానంద విగ్రహుడని ఎరిగిన వాడే శ్రద్ధావంతుడు భక్తుడు శిల దారువు లేదా పాలరాయి వంటి దానితో తయారైన భగవద్రూపం ప్రతిష్ఠించి శ్రీ విగ్రహాలకు శాశ్వతమైన ఏర్పాట్లు కావించను. సాలగ్రామ శిల పద్ధతి ప్రకారమైన కార్యక్రమం లేకుండాను సహజముగా ప్రతిష్ఠితమై ఉండును. అందువల్ల మంత్రములతో ఆహ్వానము లేదా ఉద్వాసన దాని నిషిద్ధము. ఇంకొక ప్రక్క పవిత్రముగా నేలపై గీచి లేదా ఇసుకతో నిర్మించి శ్రీ విగ్రహమును తయారు చేసినచో మంత్రములతో దైవమును ఆహ్వానించట పిదప బాహ్య రూపం నుండి ఉద్వాసన చెప్పుట తప్పక చేయవలను. యాలైనా బాహ్య రూపము త్వరలోనే ప్రకృతి తత్వములచే నశించిపోగలదు. సాధారణ నియమం ఏమనగా భగవద్భక్తుడు శ్రీ విగ్రహముతో గల సంబంధమును నిత్యమని ఎరుగుండు. శ్రీ విగ్రహ సేవకు అతడు ఎంత అధికముగా శరణాగతుడునో అంత అధికముగా దేవదేవుడు శ్రీకృష్ణుడు ఎరుగగలడు. శ్రీకృష్ణుడు పురుషుడే, కానీ అతడు అద్వితీయ భావనలు కలిగిన పరమ పురుషుడు. శ్రీ విగ్రహారాధన వచ్చే అతడు సులభముగా ప్రసన్నుడు కాగలడు. భగవంతుని ప్రసన్నను చేయటం ద్వారా మనుషుడు మానవ జన్మ కార్యములో క్రమముగా పురోగమించవచ్చు. చుట్టతులకు భగవద్ధామను చేయను. అచ్చట దైవము భక్తుని ఎదుట స్వయముగా ప్రకటమై అతన్ని తన ధామం వరకు ఆహ్వానించను. అట్టి ధామే ప్రపంచమంతను భగవద్ రాజ్యమని తెలియబడుతున్నది. 15 చదవనండి. 15 మనుజుడు ఉత్తమము పూజా ద్రవ్యములను వసగి శ్రీ విగ్రహ రూపమునందున అర్చించవలను. కానీ పూర్తిగా భౌతిక వాంఛారహితుడైన భక్తుడు తనకు లభ్యమైన దానితో నన్ను అర్పించవచ్చును. మానసిక పూజా ద్రవ్యములతో హృదయందే అతడు నన్ను అర్చింపవచ్చును. భాష్యము. భౌతిక వాంఛితే ఇంకను కల్లోలితుడైన భక్తుడు ప్రపంచమును ఒక ఇంద్రియ భోగ వస్తువుగా గాంచును. అట్టి ప్రాకృత భక్తుడు భగవంతుని పరమోన్నత స్థితిని అపార్థము చేసుకొని ఆ దేవదేవుడు స్వీయ భోగ వస్తువు అని భావించే అవకాశం ఉన్నది.
కనుక ప్రాకృత భక్తుడు విలువైన పూజాద్రవ్యములనే శ్రీ విగ్రహమును అర్చించవలెను. తద్వారా అతను భగవంతుడే పరమభక్తి అని, తాను ఆరాధకుడనని, వాస్తవమునకు భగవత్ ప్రీత్యర్థమే ఉపదేశించబడుతుందని నిరంతరము స్మరించగలడు. దీనికి విపరీతముగా కృష్ణ భక్తి అందు సుస్థిరుడైన విశుద్ధ భక్తుడు భగవంతుడే అసలైన భక్తుడు. సమస్తమును నియంత్రించవాడేనడి విషయమును ఎన్నడూ మరవడు. అనాయాసముగా లభించిన పూజాద్రవ్యములతో పాటు విశుద్ధ ప్రేమను అతడు భగవంతుడికి సమర్పించను. కృష్ణ భావనాయకుడు కృష్ణ భక్తి ఎందు విచలితుడు కాడు. అత్యల్పముగా అర్పణములతో నేను అతడు భగవంతుని పూర్ణ సంతుష్టిని కావించను. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అమ్మా శైలజ మాతాజీ దగ్గర బుక్స్ ఉన్నాయమ్మా? శారదా మాతాజీ ఇంకా లేదండి, నా దగ్గర లేవు. సరే సరే సరే. 16-17 ఉద్ధవ, శ్రీ విగ్రహారాధనలో స్నానము, అలంకరణము అత్యంత ప్రీతికరమైనవి. పవిత్రమగు నేలపై గీయబడిన శ్రీ విగ్రహమునకు తత్వ విన్యాస పద్ధతి అత్యంత ప్రియమైనది. నెయ్యితో తడిసిన తెలలు, ఎవలు యజ్ఞమునకు సరి అయిన హవిస్ కాగా, ఉపస్థత అర్ఘ్యాదులను కూడిన అర్చనమును సూర్యునికి ఉత్తమము. జలదానము చే నన్ను మనుజుడు అర్చించవలెను. నిజమునకు భక్తుడు శ్రద్ధతో నాకేది వసికినను అది కొద్దిపాటి జలమే అయినను నాకు అత్యంత ప్రియమైనది. భాష్యం. భగవంతుడు సర్వత్రా ఉపస్థితుడై ఉన్నాడు. వివిధ రూపములందు అతన్ని అర్చించుటకు వేద సంస్కృతి నానా విధములకు ఉపాసనా విధములను తెలిపినది. ఆరాధకుని భక్తి శ్రద్ధలే ఇందులో ప్రధానమైన విషయం. అవి లేనిచో సమస్తము వ్యర్థమే అగును. దీనిని భగవానుడు రాబో శ్లోకంలో వివరించనున్నాడు. హరే కృష్ణ. 18 అభక్తులు సమర్పించినచో అత్యంత విలువైన కానుకలను నన్ను సంతుష్టిని చేయజాలవు. కానీ నా భక్తిలో ఒసగడి ఎట్టి అల్పమైన కానుక చేతనైనను నేను ప్రసన్నుడను. గంధ రూప పుష్ప నైవేద్యములను ప్రేమతో సమర్పించినప్పుడు నేను నిక్కముగా అత్యంత ప్రసన్నుడైదను. భాష్యం. భక్తితోనూ ప్రేమతోనూ ఉసిగిన కొద్దిపాటి జలమైనను తనకు మహదానందకరమును కలిగించినని గడిచిన శ్లోకమున భగవానుడు పలికి ఉన్నాడు. కనుక భక్తితోనూ ప్రేమతోనూ సముచితముగా విలువైన కానుకలను వసికినప్పుడు భగవంతుని పూర్ణానందమునకు కిం పునః అను పద సముదాయము సూచించింది. కానీ అభక్తునిచే వసకబడిన విలువైన కానుకలు భగవంతుని ప్రసన్న చేయజాలవు. శ్రీ విగ్రహారాధన గురించి విధి నియమములను అచ్చామూర్తి పట్ల జరిగడి అపరాధముల పట్టిక అన్నీను శ్రీ విగ్రహంలో ఉన్నట్టు భగవంతుని పట్ల అగౌరవ అలక్ష్య భావమును తొలగించుటకే ఉద్దేశించబడినవని శ్రీల జీవగోస్వామి వివరించింది. యథార్థమునకు శ్రీ విగ్రహం పట్ల జరిగడి అపరాధములన్నీను ప్రభువుగా భగవంతుని స్థితి పట్ల అగౌరవము అనాధారము ఆ విధముగా అతని ఆదేశోల్లంఘనం వలనే కలుగుచుండదు. మనుజుడు శ్రీ విగ్రహమును గౌరవముతో అర్చించవలెను. కనుక ప్రేమతో విలువైన కానుకల్ని వసగవలసి ఉన్నది. ఏలైనా అట్టి కానుకలు ఆరాధకుని గౌరవభావుని ఇనుముడింపు చేయుట, అర్చన అపరాధములు దూరముగా నుండిలో అతనికి తోడ్పడుట రెండును కావించగలవు. హరే కృష్ణ. చదువుతామమ్మా? చదువుతానమ్మా. హరే కృష్ణ. 19వ శ్లోకం. ఆరాధకుడు శుచి అయిన పిమ్మట పూజా ద్రవ్యములను సమకూర్చుకొని కుశదర్భాసన కొనలు తూర్పు దిక్కుగా ఉండునట్లు ఆసనముని ఏర్పరుచుకొనవలెను. పిదప అతడు తూర్పు ముఖముగా కాని ఉత్తర ముఖముగా గాని లేదా శ్రీ విగ్రహము ఒకే చోట ప్రతిష్ఠితమైనచో దానికి ఎదురుగా కాని కూర్చుండవలెను. భాష్యము. శ్రీ విగ్రహారాధనను ఆరంభించుటకు ముందు భక్తుడు అవసరమైన పూజా ద్రవ్యములను చెంతనే ఏర్పాటు చేసుకునవలెనని సంవృత సంభార అను పద సముదాయమునకు అర్థము. దానిచే నానా రకములకు వస్తువులను వెతుకుటకు అతడు పదే పదే లేవవలసిన అవసరము ఉండదు. ఒకవేళ శ్రీ విగ్రహము శాశ్వతముగా ప్రతిష్ఠితమైనచో భక్తుడు భగవంతుడికి ఎదురుగా కూర్చుండవలెను. 20వ శ్లోకం. భక్తుడు స్పృశించుటచే మంత్రోచ్చారణచే తన వివిధ దేహాంగములను పునీతము కావించుకొనవలెను. పిదప అతడు శ్రీ విగ్రహమునకు అదే కావించి
తన చేతులతో భగవంతుని పైన గల నిర్మాల్యమును తొలగించవలెను. అతడు కలశమును సంప్రోక్షణ జలము కలిగిన పాత్రను ఏర్పాటు చేసుకునవలెను. భాష్యము. ఇచ్చట పేర్కొనబడిన పూజా విధిని ఆరంభించుటకు ముందు భక్తుడు తన గురుదేవునికి, శ్రీ విగ్రహమునకు, ఇతర పూజనీయులకు వందనము కావింపవలెను. 21వ శ్లోకం. పిమ్మట ప్రోక్షణ పాత్రలోని జలముతో పూజా స్థానమును, పూజా ద్రవ్యములను, తన దేహమును సంప్రోక్షణ కావించవలెను. తదనంతరము జలముతో నిండిన 3 కలశములను మంగళకర ద్రవ్యములతో అలంకరించవలెను. భాష్యము. పాద ప్రక్షాళనకు ఉద్దేశించబడిన జలమును జొన్నలు, దూర్వాగడ్డిని, విష్ణుక్రాంత పుష్పములు మున్నగు వానితో కలపవలెనని శ్రీధర స్వామి వేద సారస్వత ఉపమానములను నొసగుచూ తెలిపిరి. అర్ఘ్యమునకు ఉపయోగించే జలములో గంధము, పుష్పము, అక్షతలు, యవలు, కుశగ్రాసము, తిలలు, ఆవాలు, దూర్వాగడ్డి అనిడి 8 కలపవలెను. ఆచమనీయ జలమునందు మల్లెపూలను, దంచిన లవంగములను, జాజి ఫలములను కలుపవలెను. 22వ శ్లోకం. అర్చకుడు పిదప ఆ 3 పాత్రలను పట్టుకొని అభిమంత్రించవలెను. హృదయాన నమః అని ఉచ్చరించుచు, పాద్య పాత్రను శిరసే స్వాహ అని ఉచ్చరించుచు, అర్ఘ్య పాత్రను శిఖాయ వషట్ అని ఉచ్చరించుచు, ఆచమనీయ పాత్రను పవిత్రమనర్చవలెను. అట్లే ఈ 3 పాత్రల కొరకు గాయత్రి మంత్రమును జపించవలెను. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. 23వ శ్లోకము. వాయువు అగ్నిచే ఇప్పుడు పవిత్రమైనట్టి తన దేహమునందు నెలకొనినట్టిది సకల జీవమూలమైనదీనగు నా సూక్ష్మ రూపమును అతడు ధ్యానించవలెను. ఇట్టి రూపము ఆత్మసిద్ధులకు వృషులచే ఓంకార నాదాంతమున అనుభూతమగును. భాష్యము. శ్రీధర స్వామి అభిప్రాయమును అనుసరించి ప్రణవము లేదా ఓంకారము 5 అంశములను కలిగి ఉన్నది. అవే ఆకారము, ఉపకారము, మమకారము, బిందువు, నాదము అన్నవి. ముక్తాత్ములు నాదాంతమున భగవంతుని ధ్యానింతురు. 24. భక్తుడు చింతనము చేయగా అతనికి అనుభూత రూపములో పరమాత్ముడు దేహ వ్యాప్తమగును. ఆ విధముగా భక్తుడు తన శక్త్యానుసారము అతనిని అర్చించి తన్మయత్వము నొందును. శ్రీ విగ్రహము యొక్క వివిధాంగములను సృష్టించుచు మంత్రోచ్చారణ చేయుచు భక్తుడు పరమాత్ముని దానిలోనికి ఆవాహనము కావించి పిదప నన్ను అర్చించవలెను. భాష్యము. దీపపు వెలుగుచే ఇల్లు నిండినట్లు పరమాత్మునిచే భక్తుని దేహము వ్యాప్తమగును. అదితిని ఇంటిలోనికి ప్రవేశించమని మైత్రీపూర్వకముగా సంజ్ఞ చేసినట్లు భక్తుడు శ్రీ విగ్రహమును తాకి మంత్రోచ్చారణము చేసి శ్రీ విగ్రహములో ప్రవేశించమని పరమోత్సాహముతో పరమాత్ముని ఆహ్వానించును. శ్రీ విగ్రహము పరమాత్ముడు ఇరువురును దేవదేవుడే కనుక వారిలో భేదము లేదు. అప్పుడు ఒక భగవద్రూపము వేరొక దాని యందు శీఘ్రమే ప్రకటమగును. 25, 26. ధర్మజ్ఞాన వైరాగ్య ఐశ్వర్యములతోనూ నా నవవిధ శక్తులతోనూ అలంకృతమైనదిగా నా ఆసనమును అర్చకుడు తొలుత సంకల్పము కావించవలెను. కర్ణికయందలి కేసరముల వలన సముజ్వలమైనట్టి అష్టదళ పద్మమును భగవదాసనముపై ఊహించి ఆ పిదప వేద తంత్రములను అనుసరించి నాకు పాద్యమును, ఆచమనీయమును, అర్ఘ్యమును వసగి ఇతరోపచారములను చేయవలెను. ఈ పద్ధతిచే అతడు ఇహపర సిద్ధిని బడయను. భాష్యము. శ్రీధర స్వామి అభిప్రాయమును అనుసరించి ధర్మజ్ఞాన వైరాగ్య ఐశ్వర్యములు భగవదాసనమునకు 4 పాదముల వంటివై ఆగ్నేయ దిక్కుకు మొదలుకొని 4 మూలలను ఆక్రమించును. అధర్మము, అజ్ఞానము, ఆసక్తి, దౌర్భాగ్యము మధ్యస్థ పాదముల వంటివై తూర్పు మొదలుకొని 4 దిక్కులలో నిలిచియుండును. విమల, ఉత్కర్షిణి, జ్ఞాన, క్రియ, యోగ, ప్రహ్వి, సత్య, ఈశాన, అనుగ్రహానునవి భగవంతుని నవవిధ శక్తులు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సుధమాతాజీ ఉన్నారమ్మా? హరే కృష్ణ ప్రభు. మాతాజీ నేను చదవమంటారండి? ఉన్నారండి? మాతాజీ గారు బయటికి వెళ్ళారండి, నేను చదువుతానండి. ముందుకెళ్దానండి ప్రభు.
శారదా మాతాజీ ఉన్నారు, శారదా స్వరూపిణి మాతాజీ, పద్మ మాతాజీ, పద్మావతి మాతాజీ చదువుతారమ్మా. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, నేను చదవకూడదని పుస్తకం మా ఫ్యామిలీలో ఒకరు చనిపోయారు, పుస్తకం ముట్టుకోకూడదు అన్నారు. సరే, వరలక్ష్మి మాత అలాంటిది ఏం లేదమ్మా, బట్ మీ ఇష్టం. అదేం ఉండదు మాతాజీ. మీరు చదువుతారంటే చదవచ్చమ్మా. అయితే చదవకూడదు అన్నారు. సరే, వరలక్ష్మి మాతాజీ చదువుతాను ప్రభుజీ. చదువుతారా? ఎన్నో పేజీ ప్రభుజీ పుస్తకం? 478వ పేజీ మాతాజీ. 478. 26ది అయిపోయిందమ్మా, 27 నుంచి స్టార్ట్. 27 చదువుతాను. హరే కృష్ణ ప్రభు. 27వ శ్లోకం. పిదప వరుసగా సుదర్శన చక్రమును, పాంచజన్యమును, గదము, ఖడ్గమును, ధనువును, బాణములను, హలమును, ముసలాయుధమును, కౌస్తుభమును, వనమాలను, శ్రీవత్సమును అర్చించవలెను. 28వ శ్లోకం. పిదప నందుడు, సునందుడు, గరుడు, ప్రచండు, చండు, మహాబలుడు, బలుడు, కుముదుడు, కుముదేక్షణుడు అను భగవత్పార్షదులను అర్చించవలెను. 29. ప్రోక్షణాది ఉపచారములతో దుర్గాదేవిని, వినాయకుని, వ్యాసుని, విశ్వక్షేణుని, గురువులను, దేవతలను పూజించవలెను. వీరందరూ శ్రీ విగ్రహమునకు అభిముఖముగా సముచిత స్థానములందు ఉండవలెను. భాష్యము. ఈ శ్లోకమునందు పేర్కొనబడిన గణేశుడు, దుర్గాదేవి భౌతిక జగత్తునందు ఉన్నట్టి వారు కారని, వారు వైకుంఠమునందు భగవంతుని నిత్య పార్షదులను శ్రీల జీవ గోస్వామి తెలిపిరి. ఈ జగత్తులో శివతనయుడు గణేశునుడు ఆర్థిక విజయమును వసగుటలో సుప్రసిద్ధుడు కాగా, శివపత్నియగు దుర్గాదేవి భగవంతుని బాహ్యశక్తి అనగా మాయగా సుప్రసిద్ధము. కానీ ఇచ్చట పేర్కొనబడిన వ్యక్తులు భగవానుని నిత్యముక్త పార్షదులు. వారు భౌతిక జగత్తుకు పరముగా ఆధ్యాత్మిక లోకమునందు వసింతురు. దుర్గయనడి నామము భగవంతుని అంతరంగిక శక్తిని కూడా సూచించునని నిరూపించుటకు శ్రీల జీవ గోస్వామి అనేక శాస్త్రములను ఉదాహరించిరి. ఆమె అతనికి అభిన్నమైనది. భగవంతుని బాహ్యశక్తి ఈ మూల దుర్గ నుండి విస్తరించును. భౌతిక జగత్తుకు చెందిన దుర్గాదేవి మహామాయని పిలువబడుచు జీవులందరినీ మోహపరచడి కార్యమును చేపట్టును. కనుక ఇచ్చట పేర్కొనబడిన దుర్గను అర్చించుటనే కలుషితుడయ్యడి భయము భక్తునకు లేదు. ఆమెకు మాయ అనేది నామమే ఉన్నను భక్తుడు వైకుంఠమునందలి ఈ నిత్య పార్షదుల పట్ల గౌరవమును కలిగి ఉండవలెను. చదవన ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. వరలక్ష్మి మాతాజీ చదువుతారమ్మా. 31. భక్తుడు తన ఆర్థిక స్తోమతను అనుసరించి చందనము, వట్టివేరు, కర్పూరము, కుంకుమ, అగరు మున్నగు సుగంధ ద్రవ్యములతో కూడిన జలంతో శ్రీ విగ్రహమునకు ప్రతిదినము స్నానము చేయించవలెను. స్వర్ణ గర్మాది అను వాకం మహాపురుష విద్య, పురుష సూక్తము, రాజన, రోహిణ్యాది పలు వేద స్థుతులను కూడా అతడు పఠించవలెను. భాష్యము. ఓం సహస్ర శీర్ష పురుష సహస్ర సాక్ష సహస్రాత్ అనొచ్చు ఆరంభమయ్యే పురుష సూక్తము ఋగ్వేదం నందు ఉన్నది. 32. పిదప నా భక్తుడు వస్త్రము, యజ్ఞోపవీతము, నానా రకములగు ఆభరణములు, తిలక చిహ్నములు, పూమాలలతో యథోచితముగా ప్రేమతో నన్ను అలంకరించి నా శరీరమునకు గంధానులేపనము కావించవలెను. భాష్యము. విష్ణు ధర్మ ఉపపురాణములో
విష్ణు భగవానుడు అంబరీష మహారాజునకు కావించిన ఉపదేశమును శ్రీధర స్వామి ఇట్లు ఉదహరించిరి. శ్రీ విగ్రహం నందే నీ మనస్సును పూర్తిగా సంలగ్నము కావించి అన్యాశ్రయమును వీడిన వాడై నీవు శ్రీ విగ్రహంనే నీ సన్నిహిత శ్రేయోభిలాషిగా భావింపుము. భగవంతుణ్ణే మానసికంగా పూజించుతూ నడుచుతున్నప్పుడు, నిలబడినప్పుడు, నిద్రించినప్పుడు, భుజించినప్పుడు అతనినే ధ్యానింపవలను. నీ ముందు, వెనుక, పైన, క్రింద ఇరువైపుల నీవు భగవంతుణ్ణే దర్శించవలను. ఈ ప్రకారము నీవు నా శ్రీ విగ్రహ రూపమును నిరంతరము స్మరింపవలను. శ్రీ విగ్రహమునకు జంధ్యమును వసగవలననియు సాధ్యపడినచో అది బంగారముతో తయారు చేయబడినదై ఉండవలననియు గౌతమీయ తంత్రమునందు ఉపదేశించబడినది. 3 పట్టుపోగులు కలిగిన పసుపు వన్నె జంధ్యమును గోవిందునికి సమర్పించువాడు వేదాంతమునందు నిష్ణాతుడగును అని నృసింహ పురాణంలో చెప్పబడినది. 33 భక్తుడు శ్రద్ధతో నాకు పాద్యము, ఆచమనీయము, గంధము, పుష్పములు, అక్షతలు, ధూపదీపములు సమర్పించవలను. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఉద్యోగ చదువుతారమ్మా? చదువుతాను ప్రభుజీ. 34వ శ్లోకం. తన ఆర్థిక స్తోమతను బట్టి భక్తుడు బెల్లము, పాయసము, నెయ్యి, చక్కిలములు, మిఠాయిలు, ఉండ్రాలు, తీయ పూరీలు, పెరుగు, పులుసు మున్నగు రుచికర ఆహార పదార్థములు నైవేద్యము కావింపవలెను. భాష్యము. శ్రీహరి భక్తి విలాసము 8వ విలాసము 152, 164 నుండి శ్రీ విగ్రహారాధనలో సముచిత, అనుచిత నైవేద్యమునకు సంబంధించిన వివరములను పొందవచ్చును. 35 పర్వదినములందు వీలైనచో ప్రతిరోజు శ్రీ విగ్రహమునకు తైలమర్దనము కావించుట, దర్పణము చూపుట, దంతధావన పొల్ల నొసగుట, పంచామృత స్నానము చేయించుట, నానా రకములకు ఉత్తమ భోజన పదార్థములను నైవేద్యముగా కావించుట, నృత్య గీతములతో ఆనందింపచేయుట కావింపవలెను. భాష్యము. శ్రీ విగ్రహార్చన విధిని శ్రీల విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్లు ఇట్లు వివరించిరి. తొలత శ్రీ విగ్రహమునకు దంతధావనము చేసి సుగంధిత తైలమును పూసి పసుపు కర్పూరాదులతో రుద్దవలెను. పిదప సుగంధ జలములతోనూ పంచామృతములతోనూ స్నానము చేయించవలెను. పిమ్మట విలువైన పట్టు వస్త్రములను, ఆభరణములను సమర్పించి శరీరమునకు చందనము, అలది పూమాలలను సమర్పించవలెను. అటు పిమ్మట శ్రీ విగ్రహమునకు అద్దమును చూపి తిరిగి గంధ పుష్ప ధూప దీపములను, ఆర్జ్యమును వసగవలెను. నానా రకములకు రుచికర ఆహార పదార్థములను, సుగంధ జలమును, తాంబూలమును, పూమాలలను, దీపములను శయను వసగవలెను. శ్రీ విగ్రహమునకు వీవెన వీయవలెను. సంగీత, గీత, నృత్యాది కార్యక్రమను నిర్వహింపవలెను. ఈ శ్రీ విగ్రహారాధనము ప్రతిరోజు చేయలేకపోయినను పర్వదినములో తప్పక వనరించవలెను. విశేషమగు శ్రీ విగ్రహారాధనకు ఏకాదశియే సముచితమైనదని శ్రీల శ్రీధర స్వామి తెలిపిరి. 36 శాస్త్ర విధిని అనుసరించి నిర్మితమైన యజ్ఞకుండమునందు భక్తుడు మేకలమును, గర్తమును, వేదికను ఉపయోగించుచు యజ్ఞమును నిర్వహింపవలెను. యజ్ఞాగ్ని రగులుచున్నప్పుడు అతడు తన చేతులతో కట్టెలను పేర్చుచు దానిని ప్రజ్వలింపజేయవలెను. 37 పిమ్మట కుశాగ్రాసమునకు నేలపై పరిచి దానిని విధిని అనుసరించి అన్వాదాన క్రియను నిర్వహింపవలెను. పిదప హోమద్రవ్యములను ఏర్పాటు చేసుకుని వాటిని సంప్రోక్షణ చేయవలెను. అటు పిమ్మట అర్చకుడు వెంటనే అగ్ని యందు నన్ను ధ్యానించవలెను. భాష్యము. యజ్ఞాగ్ని యందు భగవానుని పరమాత్ముని రూపంలో ధ్యానించవలెనని శ్రీల జీవ గోస్వామి పేర్కొనిది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. 31, 38, 41. 31 శ్లోకం. భక్తుడు 38 సారీ. హరే కృష్ణ. 38 నుంచి 41.
తప్తకాంచన వర్ణము కలిగినది, శంఖచక్ర గదా పద్మములతో సుశోభితమగు చతుర్భుజ యుక్తమైనది, సర్వదా ప్రశాంతమైనది, పద్మకేసర వర్ణ వస్త్ర విభూషితమైనది నగు భగవద్ రూపమును బుద్ధిమంతుడకు భక్తుడు ధ్యానింపవలను. భగవంతుని కిరీటము, కంకణములు, మేఖలము, వరంగాదములు చక్కగా ప్రకాశించినవై ఉండును. దేదీప్యమానము కౌస్తుభమణి వనమాలతో పాటు అతని వక్షస్థలముపై శ్రీవత్స చిహ్నము గోచరించును. పిదప భక్తుడు ఘృతస్థిక్తములైన సమిధలను అగ్నియందు ఆహుతులుగా వేసి భగవదర్చనము చేయవలను. అతడు నెయ్యితో తడిపిన హోమద్రవ్యములను అగ్నికి సమర్పించని ఆఘార క్రియను నిర్వహింపవలను. పిదప అతడు యమధర్మాది 16 దేవతలకు వారి మూల మంత్రోచ్చారణముతోను 16 పంక్తుల పురుష సూక్త మంత్రముతోను సృష్టికృతమనడి హోమమును చేయవలను. పురుష సూక్తములోని ప్రతి పంక్తి తర్వాత ఆహుతులను వేయుచు ప్రతి ఒక్క దేవత పేరు చెప్పుచు ప్రత్యేక మంత్రోచ్చారణ చేయవలను. 42 ఆ విధముగా యజ్ఞాగ్నియందు భగవంతుని అర్పించిన వాడై భక్తుడు భగవత్పార్షదులకు నమస్కరించి వారికి కానుకలను వసగలను. పిదప అతడు నారాయణ స్వరూపుడకు పరబ్రహ్మం స్మరించుచు శ్రీ విగ్రహ మూల మంత్రమును మౌనముగా జపించవలను. 43 మరలా శ్రీ విగ్రహములకు ఆచమనీయము నిచ్చి నైవేద్య భాగమును విశ్వేక్షునకు సమర్పించవలను. పిదప సుగంధయుక్తమగు ముఖవాసమును తాంబూలమును భగవంతునికి వసగవలను. 44 ఇతరులతో కలిసి గానము చేయుచు బిగ్గరగా కీర్తించుచు నృత్యము చేయుచు నా దివ్యలీలను అభినయించుచు నా కథలను వినుచు చెప్పుచు భక్తుడు అట్టి ఉత్సవములో కొంత సమయము లీనము కావలను. భాష్యము భగవంతుని విధిపూర్వకముగా అర్చనములో నెలకొన్న భక్తుడు భగవన్ లీలలు శ్రవణ కీర్తనములలో నృత్యాది కార్యక్రమంలో ఒకప్పుడు పారవస్యము చెందవలను. నామమాత్ర పారవస్యము పేరిట భక్తుడు విధులను భగవత్ సేవను అలక్ష్యపరచరాదని ముహూర్తం కొంత తడవు అని పదము సూచించును. మనుషుడు పారవస్యముతో శ్రవణ కీర్తన నృత్యములలో పాల్గొన్నప్పటికీ తాను చేసిన విధిపూర్వకమగు భగవత్ సేవను విడిచిపెట్టరాదు. 45 పురాణములు ఇతర ప్రాచీన శాస్త్రములు రెండిటి నుండి మరియు సామాన్య పరంపర నుండి నానా విధములకు మంత్ర స్తవములతో భగవంతుని స్తుతించవలను. దేవా నా ఎడ దయ చూపుము అని ప్రార్థించుచు మనుషుడు సాష్టాంగ దండ ప్రణామమును చేయవలను. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. 46 శ్లోకం. శ్రీ విగ్రహం యొక్క పాదముల చెంత స్థిరమును ఉంచి పిదప ముఖరిత హస్తుడే ఎదుట నిలబడి దేవా నీ శరణాగతునగు నన్ను రక్షింపు. మృత్యు ముఖమును నిలిచిన వాడిని నేను సంసార సాగరం పట్ల మిగులు భీతి చెంది ఉన్నాను అని ప్రార్థించవను. 47 భక్తుడు ఈ రీతిగా ప్రార్థించి నా నిర్మాల్యమును ఆదరంతో స్థిరమునందు ధరించవను. చెప్పవలసిన విగ్రహమునందల జ్యోతిని తిరిగి హృదయమునకు కావించి 48 శ్రీ విగ్రహ రూపము లేదా ఇతర ప్రామాణిక రూపంలో నా ఎడ శ్రద్ధ కలిగినప్పుడు మనుషుడు ఆ రూపంలో నన్ను అర్చించవను. నేను సర్వాత్ముడు కనుక సర్వభూతమును నా మూల రూపము రెండింటి అందును నిక్కముగా నెలకొని ఉండును. భాష్యం ఆరాధకుని శ్రద్ధను అనుసరించి దేవదేవుడు అర్చింపబడు. ఆధ్యాత్మిక ప్రగతికి శ్రీ విగ్రహారాధన అత్యావశ్యకం కనుక శ్రీ విగ్రహం అనగా ఇచ్చట ప్రత్యేకంగా పేర్కొనబడి బాహ్యమునకు శ్రీ విగ్రహం పాలరాయితో లేదా ఇతరతో తయారు చేయబడి ఉండును కనుక అది ఆరాధకుని భోగార్థం ఉన్నదని అనుభవహీనులకు జనులు తలుతురని శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్లు పేర్కొంది. కానీ ప్రామాణిక మంత్రోచ్చారణచే శ్రీ విగ్రహ స్థాపన విధి ద్వారా మనుషుడు భగవంతుని శ్రీ విగ్రహంలోనికి ఆవాహన చేయవచ్చు. విధిపూర్వకము శ్రద్ధాయుతమున అర్చన ద్వారా అతడు శ్రీ విగ్రహము భగవంతునికి అభిన్నమని క్రమముగా ఎరుగలడు. అట్టి స్థితిలో శ్రీ విగ్రహ సేవ బలముచే అతడు భక్తి యోగంలోని ద్వితీయ పదమును చేరగలడు. ఇట్టి వికసిత స్థితిలో అతడు ఇతర భక్తులతో స్నేహం చేయకూడదు. వైష్ణవ సమాజంలో స్థిరంగా నెలకొన్న కొలది అతడు లౌకిక జీవనం పూర్తిగా విడిచిపెట్టి క్రమంగా కృష్ణ భక్తి భావన పరిపూర్ణ. 49 వేదములు తంత్రములలో పేర్కొనబడిన వివిధ పద్ధతుల ద్వారా నన్ను అర్చించి మనుజుడు ఇహపరము రెండింటిలోనూ అభిష్ట సిద్ధిని పడేయగలడు. 50 భక్తుడు దృఢముగా ఆలయము నిర్మించి
నా శ్రీ విగ్రహమును ప్రతిష్ఠించవలను. సుందరమగు ఉద్యానవనము నెలకొల్పవలను. నిత్య పూజకు యాత్రోత్సవములకు పర్వ దినములకు అవసరమైన పుష్పముల కొరకు ఆ పూదోటలను పెంచవలను. భాష్యం. పుణ్యాత్ములు ధనికులునైన వ్యక్తులు భగవత్ ప్రీత్యర్థము మందిరములను నిర్మించవలను. ఉద్యానవనములు నెలకొల్పవలను. నిర్మాణముకే దృఢమగు వస్తు సామగ్రిని వాడవలని దృఢం అను పదం సూచించును. 51. నిత్య పూజలు విశేషోత్సవములు నిరంతరము జరుగుతుగా శ్రీ విగ్రహమునకు చదవమంటారా ప్రభు? ముందుకెళ్దాం అమ్మా. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. విజయమాత. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. 51వ శ్లోకం. నిత్య పూజలు విశేషోత్సవములు నిరంతరము జరుగునట్లుగా శ్రీ విగ్రహమునకు భూమిని, అంగళ్లను, పురములను, గ్రామములను దానం చేయవాడు నాతో సమానమగు ఐశ్వర్యమును పొందును. భాష్యము. శ్రీ విగ్రహం పేరిట భూములను ఏర్పరచుటచే అద్దెల ద్వారా, పంట ద్వారా వైభవోపేతమైన సేవకు నిత్యాదాయము లభించగలదు. పైన పేర్కొనబడిన ఏర్పాట్లను కావించడి భక్తుడు భగవంతునితో సమానముగా ఐశ్వర్యమును నిక్కముగా పొందగలడు. 52వ శ్లోకం. శ్రీ విగ్రహము ప్రతిష్టాపనచే మనుజుడు సార్వభౌమత్వమును పొందగలడు. భగవాన్ మందిర నిర్మాణముచే త్రిలోకాధిపత్యమును పొందగలడు. శ్రీ విగ్రహారాధనచే బ్రహ్మలోకమును పొందగలడు. ఈ మూడింటిని నిర్వహించినట్టుచే నా వంటి దివ్య రూపమును సాధించగలడు. 53వ శ్లోకం. కానీ నిష్కామముగా భక్తి యోగమునందు నెలకొనిన వాడు నన్ను పొందగలడు. ఈ విధముగా నేను వర్ణించిన విధానం అనుసరించి నన్ను అర్చించువాడు ఎవడైనను తుట్టతుదకు నా విశుద్ధ భక్తి యోగమును పడేయగలడు. భాష్యము. ఫలాభిలాషులకు భక్తులను ఆకర్షించుటచే గడిచిన 2 శ్లోకములు భగవంతునిచే చెప్పబడినవి. కానీ భగవత్ సేవ యొక్క చరమ ప్రయోజనము ఇప్పుడు వర్ణితమైనది. జీవితం యొక్క చరమ ప్రయోజనము సాక్షాత్తుగా శ్రీకృష్ణుడే. భగవత్ ప్రేమయే అత్యున్నతమగు ఆనందము. ఆయనను సాధారణ జనుడు దీనిని తెలుసుకోలేరు. 54వ శ్లోకం. పూర్వము తానే ఒసగినదైనను లేదా ఇతరులు ఒసగినదైనను దేవతలకు లేదా బ్రాహ్మణులకు చెందిన సొత్తును అపహరించువాడు కోట్ల కొలది సంవత్సరములు మనంలో క్రిమిగా జీవించును. 55వ శ్లోకం. కేవలము అపహరించువాడే గాక వానికి సహాయపడువాడు, నేరంను ప్రేరేపించువాడు లేదా కేవలము దానిని ఆమోదించువాడు కూడా మరుజన్మలో పాపఫలంలో భాగమును పంచుకొనవలసి వచ్చును. ఆ కార్యములో వంతును బట్టి తగిన ఫలమును వారు తప్పక అనుభవించెదరు. భాష్యము. భగవత్ సేవకు లేదా భగవంతుడి ప్రామాణిక ప్రతినిధుల సేవకు ఉద్దేశించబడిన వస్తు సామగ్రిని ఎట్టి పరిస్థితి అందైనను అపహరించరాదు. శ్రీమద్ భాగవతమునందలి అర్చన విధిపై శ్రీకృష్ణుని ఉపదేశము అను 11వ స్కంధంలోని 27వ అధ్యాయమునకు కృష్ణ కృపామూర్తి శ్రీ శ్రీల ఏసీ భక్తివేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారి వినమ్ర శిష్య ప్రణీతమగు భాష్యము సమాప్తము. హరే కృష్ణ. హరే హరే కృష్ణ. కృష్ణ. అమ్మా నెక్స్ట్ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేసుకుందామా లేకపోతే ఆగుదామా? నీకేమన్నా వర్క్ ఉందా అమ్మా? అవుతుంది. సో హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చెప్పండి. 15-16 శ్లోకాలు 15, 16, 17. 15, 16, 17 3 శ్లోకాలు. ప్రాకృత భక్తుడు అంటే పదిహేనులోని ప్రాకృత భక్తుడు వచ్చిందండి. కల్లోలిటరేడు భక్తుడు ప్రపంచమును ఒక ఇంద్రియ భాగవస్తుగా గాంచు. అట్టి ప్రాకృత భక్తుడు భగవంతుని పరమోన్నత స్థితిని అపార్థము చేసుకుని ఆ దేవదేవుడు స్వీయ భోగవస్తువుని భావించే అవకాశం ఉంది. అంటే ప్రాకృతి అంటే ప్రకృతిలోంచి వచ్చిన పదమేమో అనుకుంటున్నాను నేను. ప్రాకృతి భక్తుడు అంటే నెక్స్ట్ లైన్ లో కనుక ఆ ప్రాకృత భక్తుడు విలువైన పూజా ద్రవ్యములతోనే శ్రీ విగ్రహం అర్చించవలను అని అన్నారు. ఆ దేవదేవుడు స్వీయ భోగవస్తువుని భావించే అవకాశం ఉన్నది. కనుక ప్రాకృత భక్తుడు విలువైన పూజా ద్రవ్యంతోనే శ్రీ విగ్రహం అర్చించవాలి. తద్వారా అతను భగవంతుడే పరమ భోక్తయని, తాను ఆరాధకుడనని వాస్తవమునకు భగవత్ ప్రీత్యర్థమే ఉద్దేశించబడి నిరంతరము స్మరించగలడు. సో భౌతిక వాంఛిత ఇంకను కల్లోలిత భక్తుడు ప్రపంచమును ఒక ఇంద్రియ భాగవస్తువుగా గాంచినట్టు ప్రాకృత భక్తుడు భగవంతుడు పరమోన్నత స్థితిని అపార్థము చేసుకుని వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనుకోవడం కదా ప్రభుజీ. ఏమ్మా
శ్రీ శ్రీ విగ్రహం వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని అనుకోవడం కదా ప్రభుజీ. అంటే అలా కాదమ్మా, భగవంతుడిని ఏదో ఒక కోరికతో పూజకెళ్తారు, ఏదో ఒక కోరికతోనే భగవంతుని పూజిస్తారు. అలాంటి భక్తులు ఎక్కువగా ఏం చేస్తారంటే ఈ విలువైన వస్తువులతో భగవంతుని పూజ చేస్తూ ఉంటారు. ఎంత విలువైన వస్తువులతో పూజ చేస్తే భగవంతుడు అంత ప్రసన్నుడవుతాడు, భగవంతుడు భోగాన్ని అనుభవించేవాడు అన్న విషయంలోని. కానీ అతడు కూడా తన శక్తికి మించి భగవంతునికి విలువైన వస్తువులతో పూజ చేయడం మొదలు పెట్టుకుంటూ రావాలి. తద్వారా అతడు భగవంతుడే పరమ భోక్తని, తన ఆరాధకుడు భగవద్ప్రీతి ఉద్దేశం నిరంతరము స్మరించగలడు. దీనికి విపరీతంగా కృష్ణ భక్తి ఎందుకు సుస్థిరుడని విష్ణు భక్తుడు భగవంతుడే అసలైన భోక్త, సమస్తము నియంత్రించిన విషయమును ఎన్నడూ మరవడు. రెండింటికి కొంచెం కాంట్రాస్ట్ చెప్పుకొస్తున్నారు. భక్తుడికి ప్రాకృత భక్తుడికి తేడా. కానీ ప్రాకృత భక్తుడు అట్లా చేసుకుంటూ వెళ్తే ఒకానొక టైంలో అతను తెలుసుకోగలుగుతాడు బేసికలీ. అంటే ఇనిషియల్ స్టేజెస్ లో ఉన్న భక్తులు అని అంటారా? ఇనిషియల్ స్టేజెస్ లో ఆ రకం భక్తులు భగవంతుడు కేవలం అనుభవించేవాడు అనుకుని వచ్చి భగవంతుని ఆనందింపపరచడం కోసం ఎంతో విలువైన వస్తువులు తీసుకొచ్చి వస్తూ పెడుతూ ఉంటాడు. కానీ మామూలుగా భగవంతుని అర్థం చేసుకున్న విశుద్ధ భక్తుడు అట్లాంటి స్థితిలో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. కృష్ణ భక్తుడు భక్తి యందు స్థిరుడే. ఇప్పుడు ఆ ప్రాకృత భక్తుడికి భక్తి అన్న స్థానం లేదు. భగవంతుడికి ఎంత గొప్ప దాంతో భగవంతుడికి అలంకరిస్తే, ఎంత గొప్ప దాంతో ఇది చేస్తే అంత గొప్ప అన్న విషయంతోనే ఉంటాడు. అది అనాయాసం లభించిన పూజాదులతో పాటు విశుద్ధ ప్రేమతో భగవంతుడు సమర్పిస్తాడు. కృష్ణ భక్తి ఎందుకు నిలుస్తారు. సో అత్యంత ఆత్మను సరే. సో ఆ విధంగా ఒకానొక స్టేజ్కి అతను కూడా మారుకుంటూ వస్తాడు ప్రభు. అదే అని చెప్పుకొస్తున్నారు బేసికలీ. ఇనిషియల్ స్టేజెస్ లో ఎలా చేసినా గానీ అలా చేస్తుండగా ఆయనకే పరమభక్తి ఈయన ఇవన్నీ కూడా ఆయనవే అన్న విషయం అర్థమైపోతుందండి. అంటే ఎవరెందుకు వాళ్ళ అనుభవంలో తెలుసుకునే విషయమే అన్నట్టు కదా. అనుభవంలో కంటే ఎప్పుడొకప్పుడు వాళ్ళు విశుద్ధ భక్తిని సాంగత్యంలోకి వచ్చినాడు అది తెలుస్తుంది. తెలియడానికి అది తెలిసింది అర్థం చేసుకోవడానికి ఇతను చేస్తున్న పూజా విధానము హెల్ప్ అవుతుంది. ఏదో విధంగా పూజ చేస్తున్నాడు, ఏదో కారణంగా పూజ చేస్తున్నాడు. ఏ కారణంగా పూజ చేయకపోకుండా ఉన్నవాడికి విశుద్ధ భక్తుల సాంగత్యంలోకి వచ్చినా సరే అంత ఈజీగా అర్థం కాదు. కానీ ఏదో విధంగా పూజ చేస్తున్న వాడికి సాయి శక్తి, తన శక్తిని మించి పూజ చేస్తున్నాడు కాబట్టి భగవంతుడికి పూజ అన్నది అలవాటు అవుతుంది. భగవంతుడితో ఒక బంధం ఏర్పడుతుంది, ఒక రిలేషన్ ఏర్పడుతుంది. రైట్ రిలేషన్, రాంగ్ రిలేషన్ అనేది పక్కన పెడితే ఒక రిలేషన్ ఏర్పడుతుంది. ఆ రిలేషన్ ఎప్పుడైతే ఒక విశుద్ధ భక్తుడు తగులుతారో అప్పుడు ఆ రిలేషన్ ఇందువలన ఎటువంటి భగవంతుడి భక్తి భావన అనేది, కృష్ణ భక్తి భావన అనేది రావడం మొదలు పెట్టిన తర్వాత మారుతూ ఉంటుంది. ఇంకా లెట్స్ డిస్కస్. యాక్చువల్లీ ఇలాంటివన్నీ డిస్కస్ చేయాలి మనం. అంటే ఇక్కడ ఆదేశంగా అనిపించింది నాకు యాక్చువల్ అండి. ఏమండి అంటే కృష్ణ ఉపదేశం లాగా అనిపించింది అక్కడ నాకు. అంటే ఇది భాష్యం కదా. సో మనకి ఇందులో అయితే మనుషుడు ఉత్తమ పూజాద్రవంలో శ్రీ విగ్రహం నచ్చింది. కానీ పూర్తిగా భౌతిక వాంఛారహితుడైన భక్తుడు తనకు లభ్యమైన దానితో నన్ను అర్చింపవచ్చును. మానసిక పూజాద్రవ్యంతో హృదయమునందైనను అతను నన్ను అర్చించవచ్చును అని భాష్యంగా మనకి చెప్పుకొస్తున్నారు బేసికల్లీ. నెక్స్ట్ కూడా మన అంటే శ్రద్ధతో జలం నర్పించినా చాలండి అంటున్నారు కదా. కానీ ఇంకోటి తూర్పు దిక్కును కానీ ఉత్తర దిక్కును కానీ కూర్చోవాలి అని రాసుకొచ్చారు. మనకు ఉత్తర దిక్కును కూర్చోవాలి అంటే భగవంతుడు దక్షిణ దిక్కులో ఉంటాడు. కానీ దక్షిణ దిక్కున విగ్రహం పెట్టరు మనకి ఇంట్లో. పూజలో దక్షిణ దిక్కును పెట్టకూడదు అంటూ ఉంటారు. కాదు నాన్న, మనం ఉత్తరం వైపు కూర్చున్నాము అంటే భగవంతుడు దక్షిణాన్ని చూస్తారు. ఉత్తరంలోనే ఉంటారు. దక్షిణ వైపు ఉత్తరంలో ఉంటారు కానీ దక్షిణ వైపు తిరిగి పెట్టరు అమ్మా. జనరల్ గా విగ్రహం పెట్టరు. దక్షిణ విగ్రహం తూర్పు పడమర కూడా అంతే కదండి. తూర్పులో మనం కూర్చుంటాము. తూర్పు వైపు కూర్చున్న పడమర వైపు పెట్టిన విగ్రహం పెడతారు. కానీ మామూలుగా ఎప్పుడైనా మీరు గుడికైనా చూడండి దక్షిణ వైపు తిరిగి విగ్రహం ఉండదు. కృష్ణుడి గుడి మాత్రమే దక్షిణ. దేవుడికి ఎదురుగా కూర్చోకూడదు అంటారు కదా ప్రభుజీ. మనం ఎదురుకుంటా కూర్చోమని పక్కన కూర్చుంటారు. కానీ విగ్రహం కానీ ఒక కృష్ణుడి గుళ్ళు మాత్రము దక్షిణ దిక్కు కూడా ఉంటాయి. అది నేను చెప్పొచ్చు. దక్షిణ దిక్కు వైపు కూడా తిరిగి ఉంటుంటాయి. నార్మల్ గా ఉండదు. ఇంకా
ప్రభుజీ ఇందాక ఆ, కృష్ణప్రసాద్ ప్రభుజీ అన్నారు డిజైన్ గీసుకోవాలి లేకపోతే డిప్రెషన్ లోకి వెళ్తారని అన్నారు అని చెప్పారు కదా. డిజైన్ గీసుకోవడం అంటే ఏంటి ప్రభు? డిజైన్ కదమ్మా, కోరిక. డిజైర్ కోరికని చంపుకుంటూ బతికితే డిప్రెషన్ లోకి వెళ్తారు. చాలా మంది వైరాగ్యం ఉండాలి, ఆధ్యాత్మిక చింతనకి అనే భావనలో ఉంటారు. వైరాగ్యంలో ఉండడం వల్ల డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది. వైరాగ్యం కాదు కావాల్సింది భగవంతుని భక్తి. డిజైర్ డిజైన్ అన్నట్టు వినిపించింది నాకు. ఇంకా ప్రభుజీ గోపి గీత ఎన్ని బుక్స్ ప్రభుజీ? ఒకటే 19 శ్లోకాలమ్మా. 19 శ్లోకాలు. 10వ అధ్యాయము 31వ చాప్టర్ లో వస్తుంది. 10వ స్కందంలో 31వ అధ్యాయంలో వస్తుంది. 30 గుర్తులేదు నాకు, అక్కడ వస్తుంది. 19 శ్లోకాలమ్మా. అంటే శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు రాధాదేవి కృష్ణుడు కనబడకుండా మాయమైపోయినప్పుడు గోపికలు పాడిన 19 శ్లోకాలు. ప్రభుజీ అసలు భాగవతంలో ఎక్కడ రాధాదేవి గురించి ఎక్కడ రాదు కదా ప్రభుజీ. వస్తుందమ్మా, గోపి గీతలో బానే వచ్చింది మాతాజీ. ఒక చాప్టర్ అంతా రాధాదేవిదే కదా మాతాజీ. 10వ స్కందంలో వస్తుంది. అంటే గోపికల గురించి కూడా వచ్చిందమ్మా, బాగానే గోపికల గురించి కూడా వచ్చింది. కృష్ణుడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అంతా గోపికలదే. అది అందరిని అడుగుతాయి కదా, చెట్టుని పుట్టని గాలిని అన్నిటిని అడుగుతాయి గోపికలు. ప్రభుజీ ఇతను మన చైతన్య ప్రభు రాధా ఇన్ భగవద్గీత అని చెప్పి దాని మీద కూడా పెద్ద సెషన్ పెట్టారు. భగవద్గీతలో రాధాదేవి ఎక్కడ వస్తుంది? అసలు రాదు. దాన్ని ఎట్లా భగవద్గీతలో రాధాదేవిని ఎట్లా చూడాలని ఒక సెషన్ ఉంటుంది. చాలా బాగుంది, పదమే కొత్తగా ఉంది కదా. గోపి గీత చాలా బలమైందమ్మా, అర్థం చేసుకోగలిగితే. అర్థం చేసుకోగలగాలి అది. గీతలు చాలా ఉన్నాయి ప్రభుజీ. బ్రహ్మగీత, గోపి గీత, గీత, రుద్రగీత, గోపి గీత, ఉద్ధవ గీత, వేణుగీత. మనం శివగీత టచ్ చేసాం. అదే రుద్రగీత అంటే శివగీత. వేణుగీత కూడా మనం టచ్ చేస్తాం. వేణుగీత కూడా కొంచెం. బ్రహ్మగీత కూడా ఉందట ప్రభుజీ. మనకి ఎక్కడ ఇప్పుడు దాకా రాలేదమ్మా భాగవతంలోని. నేను చెప్తున్నానే భాగవతంలో వచ్చిన విషయాలే. రుద్రగీత, ఉద్ధవ గీత, వేణుగీత, గోపి గీత. ప్రభుజీ ఒక చిన్న క్వశ్చన్, అంటే దీనికి సంబంధించింది కాదు కానీ మొన్న మా బాబు వాళ్ళు ఇస్కాన్కి వెళ్ళారట డాలస్ లో. వెళ్తే ఒక జగన్నాథ్ పుస్తకం తెచ్చుకున్నాడు మా మనోడు. తెచ్చుకుంటే అందులో స్టోరీలోను ఇంద్రద్యుమ్నుడు విగ్రహాలు చెక్కిన తర్వాత నారదుడు ప్రతిష్ట చెక్కించిన తర్వాత నారదుడి చేత ప్రతిష్ఠ చేయిద్దాం అనుకుంటే కాదు బ్రహ్మ చేస్తాడు ప్రతిష్ఠ అని అన్నాడు. బ్రహ్మ ప్రతిష్ఠ చేయాలంటే ఇంద్రద్యుమ్నుడు బ్రహ్మని కలిశాడు. అది సత్యయుగం కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళి కలవడం జరిగింది అని అంటే మా మనవుడు మనకి ద్వాపర యుగంలో కదా ఇదంతా జరిగింది. జగన్నాథ్ విగ్రహాలవి పెట్టడం అది జరిగింది. మరి సత్యయుగం అని ఎలా చెప్తున్నారు? సత్యయుగంలో వెళ్ళాడు అని అంటున్నారు. జగన్నాథ్ ఎప్పుడు వచ్చాడు? అది వాడికి వచ్చింది. జగన్నాథుడు ద్వాపర యుగంలో వచ్చాడని ఎక్కడ చెప్తున్నారు మీకు? అంటే సత్యయుగంలో కదా ఇది జరిగింది. ఇది పూరి జగన్నాథ్ ఎప్పటి వాడు? అది ఇప్పుడు మనకు గుడి పరంగా చూసుకుంటే పూరి జగన్నాథ్ గుడి ఈ మధ్య కట్టిన గుడి అంతే కదమ్మా. సత్యయుగం నుంచి ఉన్న గుడి అయితే కాదు, ద్వాపర యుగం నుంచి ఉన్న గుడి అయితే కాదు. సో మీరు ఆ జగన్నాథ్ అంతా చదవాలి. సో గుడి పక్కన పెట్టి జగన్నాథుడి కథ చదువుకోవాలి బేసికలీ, రైట్? గుడి తర్వాత వచ్చింది జగన్నాథుడు గుడి. పూరి పరంగా అంటే ఇంద్రద్యుమ్నుడు పెట్టిన దాంట్లోనే కదా దారుకి చేతులవి చెక్కకుండా పెట్టింది. అవును అవును. మరి ఈ విగ్రహాలు ఆ విగ్రహాలు ఒకటిగా నాకు కరెక్ట్ గా తెలియదు, బట్ ఇఫ్ యూ హావ్ టు స్పెక్యులేట్,
ఈనాడు కూడా నారదుడు వచ్చి బ్రహ్మను కలవాలి అనుకుంటే జరుగుద్ది. అది అది ఆ యుగంలోనే జరగాలని లేదు, సత్యయుగంలోనే బ్రహ్మ. ఇప్పుడు మరి బ్రహ్మ ఉన్నాడు కదా, బ్రహ్మ లేకుండా పని అవ్వట్లేదు కదా. నారదుడు అలా కాదు ప్రభుజీ, అది సత్యయుగం కాబట్టి అలా వెళ్ళాడు అన్నది బ్రాకెట్ లో పెట్టి రాశారట అది. వచ్చారా? ఓకే. ఆ సో సో పూరి జగన్నాథుడనే మనం అనుకోవడానికి వీలు లేదు బేసికలీ. అలా అంటారా? ఇప్పుడు బృందావనం ఉంది, మళ్ళీ రీడిస్కవరీ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ హ్యాపెండ్ బేసికలీ. ఇదే బృందావన ప్రదేశము, ఇక్కడే జరిగాయి అని చెప్పి మళ్ళీ మనకు చైతన్య మహాప్రభు వచ్చి గుర్తించిన తర్వాత దాని బృందావనం అని గుర్తించడం జరిగింది బేసికలీ. అట్లాగనే పూరి కథ కూడా మనకు ఉంటుంది. ఓకే ఓకే. అంటే ఇంద్రద్యుమ్నుడి కథ సత్యయుగం నాటిదే అయినా ఆ విగ్రహాల్లాగే ఇవి తర్వాత కాలంలో వచ్చాయి అనుకోవాలన్నమాట. అంతే. అంటే ఇంద్రద్యుమ్నుడు స్థాపించింది అవునా కాదా ఈ గుడి, అది డౌట్ వచ్చింది. అది నాకు కరెక్ట్ గా డీటెయిల్ తెలియదు, చదవాలమ్మా నేను అంత డీటెయిల్. అంటే నన్ను అడిగితే నేను కనుక్కుని చెప్తాను లేరు, నేను తప్పు చెప్పకూడదు కదా, చిన్నపిల్లలు అడిగినా గానీ నేను కనుక్కుని చెప్తాను అని చెప్పాను. ఆ బుక్ ఉండాలి నా దగ్గర కూడా, చూస్తాను రిఫరెన్స్. నేను చదవాలి. అదే జగన్నాథ్ అది చిన్న బుక్లెట్ లాగా ఉంది ప్రభుజీ, చిన్నది ఏదో తెచ్చుకున్నాడు. వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. అదే నేను అన్నాను, మనమైతే ఇది వరకు పెద్దవాళ్ళు ఏం చెప్పినా స్టోరీ పరంగా వినేవాళ్ళనరా, ఇప్పుడు పిల్లలు క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు, మరి మనకి కూడా డౌట్లు వచ్చేలాగా నేను కనుక్కుని చెప్తాను. మొన్న సెషన్ అదే చెప్పుకొచ్చారు, పిల్లలంతా ఇప్పుడు లాజిక్ బేస్డ్ పిల్లలు, వీళ్ళు లాజిక్ అర్థం కాకపోతే పక్కన పెట్టేస్తారు. అదే కదా నాకు వచ్చింది డౌట్, ఇదేంటి నిజమే కదా, పూరి చరిత్ర చూస్తే పెద్దగా మరీ ముందుకేం ఉండదు కదా ప్రభుజీ, 500-600 సంవత్సరాల క్రితం అలాగా అనిపిస్తుంది. చైతన్య మహాప్రభు వచ్చాకే కదా పూరి బాగా ప్రచారంలోకి వచ్చింది. నాకు అది డౌట్ వచ్చింది. ముందే పూరి ఉంది, పూరి కూడా అయితే ముందే ఉంది. ఇంకా సో ఇంచుమించు మనకి ముందు. సో ఓకే, కపుల్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఈ లక్షవారం క్లాస్ ఉంటుందమ్మా, శనివారం గీతా జయంతి. గీతా జయంతి ఆదివారం క్లాస్ కంటే కూడా శనివారం గీతా జయంతి కాబట్టి శనివారం జూమ్ లో కలిసి భగవద్గీత చదువుకుందామా? ఎన్ని గంటలకు ప్రభు? మార్నింగ్ మన క్లాస్ టైమింగ్ ఉన్నాయి. 8 కా ప్రభు? 8:30 మన ఇష్టమే. 9 అనుకో, 4 hours పడుతుంది. మన 4 hours ప్రిపేర్ ఈ టైం అయితే హాయిగా ఉంటుంది ప్రభుజీ. ఏమ్మా ఈ టైం అయితే హాయిగా ఉంటుంది ప్రభు. ఈవినింగ్ మరి 4 hours కూర్చోవాలి కదమ్మా. ఈవినింగ్ కష్టం మాతాజీ. ఆ రోజు ఏకాదశి, గీతా జయంతి ఏకాదశి కాబట్టి ఉదయం 9 గంటలకు కూర్చుంటే 1 గంట అవుతుంది. ఏకాదశి 24th ఏకాదశి, వైకుంఠ ఏకాదశి, గీతా జయంతి రెండు కలిసి వచ్చింది. 23 ఉదయం 9 కూర్చుంటే 1 గంట అవుతుంది. మరి ఎప్పుడు అంతే కదా నాన్న, ఎప్పుడు అంతే. ఇంకా 8:30 కూడా కూర్చున్న రోజులు. 8:30 కూర్చోగలిగితే 8:30 కూర్చుంటారు. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, నాకు ఎవరైనా కండక్ట్ చేయాలి ఆన్లైన్? మాతాజీగా చేస్తారని బాగానే చేస్తున్నారు సత్యలక్ష్మి మాతాజీ. ఆన్లైన్ ఇట్లా కానీ మీ అందరూ భగవద్గీత పుస్తకాలు మీ దగ్గర ఉంటాయి. సో ఆన్లైన్ మీరు సెషన్ ఓపెన్ చేసుకుని మీరే కండక్ట్ చేసుకుని రన్ చేసుకోవాలి. అంటే ఇంకా స్క్రీన్ మీద రావు. స్క్రీన్ మీద మేనేజ్ చేసుకుంటాను అంటే మాకు సెట్ అంతా పంపిస్తాను. ఇప్పుడు బావగారు మీరు మేనేజ్ చేస్తానంటే సెట్ అంతా పంపిస్తాను, మీరు రన్ చేసుకోవచ్చు. అంటే నా దగ్గర ఆన్లైన్ లో ఉందండి మొత్తం, అంటే ల్యాప్టాప్ లో ఉంది మొత్తం ఉంది. మీకు లాస్ట్ టైం పంపించాను నేను. ఉన్నది అది, అంటే అందరి దగ్గర ఉండాలి కదండి మరి. అంటే అది స్క్రీన్ లో పెట్టమంటారా? స్క్రీన్ మీద కమ్మా, అది స్క్రీన్ లోనా? అదే నాకు అదే అడుగుతానండి. అదే అది ఇంకో ల్యాప్టాప్ పెట్టుకొని, సెకండ్ ల్యాప్టాప్ పెట్టుకొని దాంట్లో చూపిస్తుంటాను, నేను చదువుతుంటాను. అంటే అంతే, స్క్రీన్ ని షేర్ చేస్తారు. నేను పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ ఎలా షేర్ చేస్తాను అలా మీకు కనబడుతుంది. లేకపోయినా అవసరం లేదు, మీ అందరి దగ్గర పుస్తకాలు ఉంటాయి కాబట్టి.
పుస్తకాలు అయితే ఉన్నాయి నాన్న, అందరూ 3 శ్లోకాలు చదువుతూ 3 శ్లోకాలు వెళ్ళిపోవచ్చు చదువుకుంటూ ఒక వెళ్ళిపోవచ్చు. విధంగా. అంటే మేము బుక్స్ తేలేదు, కాకపోతే నా సాఫ్ట్ కాపీ ఉంది. సాఫ్ట్ కాపీ మీరు చదువుకుంటారు. ఆ. ఓకే, అలా మీరు కండక్ట్ చేస్తానంటే చేసుకుందాం. 2 కారణాలు. ఒకటి, అదే రోజు ఇన్ పర్సన్ క్లాస్ అవుతూ ఉంటుంది. రెండోది, దానికంటే ఇంపార్టెంట్, 23, 24 ప్రతి ఏడాదిలాగే భగవద్గీత పుస్తకాలు పంచిపెట్టడానికి నేను ఊళ్ళకి వెళ్తున్నాను. వైజాగ్ వస్తున్నాము. వైజాగ్ వస్తున్నాను. వెరీ గుడ్. తెల్లారు 23 తెల్లారు వచ్చి వచ్చి వెంటనే వెళ్ళిపోతాను. 23, 24 ఉండి 25 వైజాగ్ లో ఉంటాను. ఓకే. 26 9 o'clock నాన్న? ఏమ్మా 8:30కి పెట్టుకుందాం. నేను మెసేజ్ పంపిస్తాను. ఓకే. ఓకే, బట్ లక్షవారం తర్వాత సెలవు. ఓకే, ఇంకా ఆదివారం క్లాస్ ఉండదు. అవును మరి. ఆదివారం క్లాస్ ఉండదు. కావాలంటే సోమవారం క్రిస్మస్ డే పెట్టుకుందాం అంటే పెట్టుకోవచ్చు. ఆదివారం అయితే ఉండదు ఇంకా. సో అది ఒకటి. రెండోది, మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ ఇది అయిపోయే లోపల ఒక గ్యాదరింగ్ అనుకున్నాము. అది డేట్ ఇంకా నేను ఫైనలైజ్ చేయలేకపోతున్నాను, ఎందుకంటే వరుసగా రకరకాల ప్రోగ్రామ్స్ వచ్చిందన్న. యుగల్ కిషోర్ ప్రభు ప్రోగ్రామ్ 6వ తారీఖు ఉంది. 29న మోస్ట్లీ గౌరాంగ్ వస్తున్నారు. 29 అంటే సోమవారం ఆయనకి వేరే ప్రోగ్రామ్ ఉంది, హైదరాబాద్ లో వస్తున్నారు. సో ఆ వీకెండ్ 28, 27, 28 ఆలోచిస్తున్నాను ఎవరు వస్తారా అన్నది. దాన్ని బట్టి మనం ఆ వీకెండ్ ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండండి. కాదు, పండగ అయ్యాక ఇదంతా నువ్వు చెప్పే డేట్లు? జనవరి 27. ఓకే ఓకే. పండగ అయ్యింది జనవరి 27. అప్పటికల్లా కంప్లీట్ అయిపోద్ది. రాజేష్ అప్పటికి అయితే ఉండట్లేదు. ఏమ్మా ప్రభామతది 28 ఏ టైంలో ఉంటది క్లాస్? శనివారం సాయంత్రం ఇన్ పర్సన్ కావాలి, అందరూ రావాలి హైదరాబాద్. అంటే రావడానికి మేము దాని బట్టి ట్రైన్ చేసుకోవడానికి అడుగుతున్నాను. సరే, సాయంత్రం పెట్టుకుందాం అమ్మా. అయితే సరే, 27 సాయంత్రం కానీ 28 సాయంత్రం కానీ, లేదా 28 ఉదయం పెట్టుకోవచ్చు. నాకు ఎవరో ఒకళ్ళని గెస్ట్ కింద తీసుకొద్దామని నా ఆలోచన, వాళ్ళ టైం ప్రకారము. ఓకే, సో లేని పక్షంలో కనీసం వాళ్ళని ఆన్లైన్ అయినా పెడదామని. ఆన్లైన్ పెట్టడం అయితే పొద్దున్నే ఆదివారం పొద్దున్న అందరికీ క్లాసులు ఉంటాయి. సో కనీసం సాయంత్రం పూట పెట్టడానికి అవుతుంది, 27 సాయంత్రం పెట్టడానికి అవుతుందేమో అని గౌరాంగ్ దర్శన్ ప్రభుని కానీ యుగల్ కిషోర్ ప్రభుని కానీ ఎవరైనా అడుగుతుంది. రేపు వచ్చినప్పుడు కనుక్కోనన్నా ప్రభుజీని. యుగల్ కిషోర్ ప్రభు ఇండియాలోనే ఉంటారు 27కి. హైదరాబాద్ లో ఉంటారో లేదో తెలియదు. అదే ఆన్లైన్ అయినప్పుడు కనుక్కొని కనీసం ఆయన పర్సనల్ గా ఉంటే బాగుంటుంది. చూస్తున్నది పర్సనల్ వస్తే మరి మన ప్రయత్నమే, మిగతాదంతా కృష్ణుడి ఇష్టం అంతే. అంతే అంతే. ఆయన ఓకే అంటే దాన్ని బట్టి ప్రోగ్రామ్ అంతా మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకోవచ్చు. సరే, అది. సో నాకు దానికి సంబంధించి చిన్న హెల్ప్ కావాలి. ఓకే,